irratti hirkatu waajjira irratti hirkata mootummaa waajjira irratti hirkata inni dura military irratti hirkata poolisa yookaan military raayyaa ittisa biyyaa inni lammataa organized religion amantii irratti hirkata namoota amantiin of ijaaran musliimaa ta'u kiristaanaa ta'u isaanitti ergate isaanitti dhimma ba'ee deemaan jechuu yookaan waan akka jaarsummaa sirna gadaa ka'idhu kanaan deema kanneen keessaa kamitti milkoofnee ka jedhu isa lammataa birookiraasii mootummaan birookiraasii caasaa irrana finfinnee irraa diriirsee hanga kunno kaaba hanga kibbaa diriirsee biyya san to'atu jechuudha. Isa lammataa miidiyaa sadaffaan arfaffaan miidiyaa san maal dadhabsiifnee maaltu nu hanqata. Afur business institution mootummaati. Shan business jaha educational system. Kana keessaa uummanni Oromoo wanni itti milkaa'e guddaan tokko guutuutti jechuun ni danda'ama. Amantii organized religion itti milkoofne irraa manneen amantii tokko yookaan ilaalcha sirna biltsiginnaa ka leellisan tokko yoo ta'e malee guututti harka abiyyiin jiru. Fakkeenyaaf guutuun amantaa islaamaa namoota tokko ka yookaan Oromoo biratti dhagamtiin qabne yookaan kan deeman malee tokko harka abiyyiin jiru jechuudha. Kanaaf munni irra taa'u piilarsiin isaa utubaan abiyyi irra taa'u tokko jala hin jiru jechuudha jahan keessa. Itti aanee birookiraasiidha. Birookiraasii jechuun caasaa qabalee aanaa waradaa jedhanii akkuma isaan gad diriirsan san keessaa birookiraasiin sun jira haga tokko ni jira irra ni jira dakana keessaa caasaan sun haga tokko dugugamee baduun yoo guututtis baduu baate nutti sun laamshoo argin sadii miidiyaadha tokko poolisiidha jenne poolisii keessaa hanga silaa ka uummata bira dhaabatan baay'inatti hin agarree garuu poolisiin sunis wanni godhamaa jiru haga ammaatti ka argitan poolisiin waan nyaatu dhabu information biyya nagayeera. Kanaaf waan isinii kennuun qabu mindaa isinii kennuun qabu uummata irraa nyaadhaa tumaa nyaadhaa jechuuni. Kanaaf caasaan poolisiif militarii sun laaffachuu mul'isa jechuudha. Ka riilijinii ka amantaa isin himee ka birookiraasii isin himee ka miidiyaa isin himee dhagamtiin qabanii miidiyaan isaanii miidiyaa faanaa waan biyya san keessa jiru jechuudha yookaan miidiyaa habashaa. Kanaaf sunis Oromoo biratti fudhataman qabu yeroodhaaf iyyuu jechuudha yookaan namoota gowwaa tokko sobuu danda'anii qotee bulaa sobuu danda'anii garuu uummata Oromoo guutuu biratti fudhataman qabu jechuudha. Kanaaf isa jabaatee uummanni Oromoo bakka kana hanqina qabnaa miidiyaa qabnaa irra hojjechuu nu barbaachisa. Sadii business institution yookaan biizinasa yookaan waan akka kaampaanii san keessaa nigdiin tajaajilli geejjibaa dhaabachuun karaan cufamuun achi keessa jira jechuudha. Shan educational system yookaan heera barnootaa ka barnoonni dhaabate moo jira barnoonni yeroo ammaa kana koronaafuu dhaabatee jira birookiraasiin isaa sun ammaan achuma jira kun uumaa baay'ee waan nu yaachisu illee hin qabu achi keessaas hayyoota jira hayyoonni kun Oromoo bira dhaabatanii shakkii tokko hin qabu kana jechuun injifannooleen Oromoo argame. Isa lammataa birookiraasii keessatti caasaa birookiraasii biyya alaa jira dippiloomatiin caccabuu fi koongirensiin Ameerikaa 20 ka ta'an mootummaa Abiif waarningi kennuu fi taa'ee mootummaan national consensus or dialogue gochuu akka qabu dirree siyaasaa bal'isuu akka qabu waan godhaniif kan uummanni Oromoo injifannoolee haga ammaatti argannee jechuudha. Injifannoolee argannee fi dadhabina nu qabnu yookaan caasaa mootummaa san akka jigu amma caasaan mootummaan irra taa'u almost hin jiru. Kan keessaa biyyatti waan kafaluuf dhabee poolisa keessaa fakkeenya poolisa hojjettoota mootummaa keessaa birookiraasii keessaa jechuudha. Humna inni irra taa'u keessaa poolisa birookiraasii iddoolee manneen amantii kan inni ofi qabee ittiin tajaajila deemu jechuudha yookaan ABC fataa madarakii irratti abbaa gadaa abbaa amantii musliima sheeka qeesii paastar jedhu sun harka jalaa ba'ee jira. Fakkeenyaaf guutuun musliimaa of danda'ee mootummaa zaalimaa jedhee abaaraa guutuu addunyaatti ifa saaxiluun injifannoolee qabsoon Oromoo ittiin boonu keessaa tokko jechuudha. Ka hanqate meebii amantaa tokko ortodoksii keessatti hanqina jira pirootestaantii keessallee gara tokko gara Wallaggaa kun dhugaadha namni isa bira dhaabatu hin jiru yoo ta'u gowwaa tokko yoo ta'e malee charchiilee afaan Amaaraatiin deeman ka to'atee yookaan ofitti waamee mootummaan kun keessanii ilaalchi amantii kanaa ka fudhatame pirootestaantii irraa fudhatamee waan jedhu malee guutuutti jigeera jechuudha. Uummanni Oromoo kun injifannoo guddaa ka miidiyaa irratti hojjechuun nu barbaachisa hanqina miidiyaa qabnaa ka isaanii miidiyaan guutuun biyyaa ka saatalaayit irra jiru ka biyya alaa jiru roorroo Oromoo ka dhoksuu fi ka awwaalu dhugaa Oromoo ka awwaalu kanaan haga tokko irra aannee jirra garuu hanqinatu jira ka miidiyaa kanarraa kana ka itti milkoomne. Sadii qabsoo karaa nagaa gaggeessinu kana keessatti maali wanni guddaan obedience jedha kitaabni ani dubbisaa jiru tokko obedience is the heart of
non violence struggle jedha. Obedience jechuun ajaja yookaan non violence ajaja qeerroon dabarse tokkoon qotee bulaan osoo nafne dalagarra oolchuu jechuudha. Obedience jechuun ajajamuu yookaan ajaja san fudhatanii karaa cufe yoo jedhan namni tokko actively ta'ee waan cufuuf beekee karaa yoo cufe that's obedience. Ajaja san fudhatee mootummaa kana maaliif akka hin tajaajille yoo beeke obedience kunis hanga tokko hanqina qabaatu malee hanqina siyaasaa ka isaan ittiin fayyadamanii deemanaa qabaatu malee injifannoolee gurguddaa galmeessa. Kanaaf ummanni Oromoo duubatti hin deebinu hin rafnu. Tokko kan sadii dhiibbaa irra gahe yookaan dhiibbaa barcuma mootummaan irra taa'e kan amma isinii tuttuqe pillars of power kan jedhamu kana ka tuttuqe akka military, religion, bureaucracy, media, business and institutions, just educational system kana keessa laallee dha'uun injifannoolee nu galmeesse keessaa tokko Jawaar seeratti dhiyaatee mirga yaalamuu argachuu doktara ofii barbaade yaalamuu argachuun kun dadhabina jechuu yookaan injifannoo nu galmeessine keessaa tokko jechuu goolii mootummatti galchineerra jechuu. Kanaaf mootummaan kun daaqee luka jalaadhaa jirra akkanatti daaqee waan nu barbaadnu keessaa yookaan waan uummanni Oromoo amma gaafataa jiru tokko gad darbaa jechuu. Kana jechuun injifannoon keenya goolabamee jechuu miti. Isa lammataati. Dhaabileen siyaasaa asbaanii yookaan tokko dhiibbaa qabsoo Oromoo irraan gahe. Kunis injifannoo maraaraan as bahee haasa'uun injifannoo qabsoo Oromooti. Uummanni Oromoo kan dhaga'uu qabdan. Injifannoo qabsoo Oromootiin as bahee kaleessa asbaanii haasa'uu hin dandeenye, Kamaal haasa'uu hin dandeenye, tokko haasa'uu hin dandeenye, Abaa'oon haasa'uu hin dandeenye, Paabaa'oon haasa'uu hin dandeenye. Maraaraan as bahee dhaabolee kasobaallee haa ta'u ofitti qabanii national dialogue biyyi kun garam deemti? Eessa deemuuf jirti? Akkamitti deemti? Seenaan biyya kanaa konsensasii maali ka jedhu waan Jawaar hoggaa lama dura haasawaa ture. Tennee haa haasofnu biyyi kun sirrii miti ka jedhu finxaaleeyyii Amaaraatti yookaan waan qabsoo Oromoo irra gahe. Uummanni Oromoo kalafatti hafe hambaa calanqoo fi aanolee ta'uu ifatti dubbatuun isaa galatoomi siin jenna yookaan seenaa kee himattee kun waan galatoomii fayyaallee da isin jenna galatoomii bichaa miti. Seenaa kee himataa hartaa wanni galata nama barbaachisu hin jiru namni waan ofii himatu galataa miti fayyaa da'i rabbi fayyaa siyaa kennu jennaan. Kanaaf naftanyoonni ni iyyiti akkuma argitan. Kanaaf achitti itti yaa oolanii akkuma argitan waan tokko hin jiru naftanyaan ragaan qabdanii waan tokko hin qabdanii seenaa tirriktidhaa kitaaba keessaa tuquu hin dandeettu akkanumaan iyyitanii hiree hin dubbatinaa cadhisaa hooma nu goonuu ka jedhu waan Abiyyi Ahmed deemu hin dubbatinaa biyya kana takkatti ijaarra maqaa biyya eeguutiin Itoophiyaan diigamaarti Itoophiyaan achiin baate Itoophiyaan garanaan baate dinner for Ethiopians ka jedhanii odeessan kuni ummata Oromoo ka maqaa biyyaatiin ittiin sodaachisan jechuudha. Oromoon yoo Itoophiyaan jiraatte malee hin jiraatu. Kanaaf biyyi sun biyya walaaraansaatti seenu etti. Biyya sabaaf sablammii itti walaraanuuf ethnic violence yookaan ethnic conflict fakkeessuuf haasaa jechuudha namichi kun. Kanaaf isa fakkeessuuf nafxanyaan seenaa nu himannu achirratti namichi Maraaraan waan jedha dhageettan wanni isin godhaartan kun walitti bu'iinsa sabaaf sablammii instigate ka godhu qeerroo amma akkana nibrata balleessaaru ka karaa cufaa jiru kun ka isaaniiti. Kanaaf tokko isinii jedheetti siyaasa keessa galchuuf akka Abiyyi hidhuuf yookaan akka Abiyyi ajjeesuuf godhu kuni hangam fedhe nafxanyaan hangam fedhe utaalus hangam fedhe ol ba'us hangam fedhe dhugaa Oromoo hubatuu hin danda'u. Namoota tokko yoo arginu namoota tokko as dhiyeenya kana yoo nafxanyaa gorsan yookaan Abiyyi yoo gorsan argina. Abiyyi lakki sirrii miti karaan kun ati Abiyyi haadho ni o nafxanyaa. Abiyyi ni o nafxanyaadha. Colonialistiidha. His invaders, his father invades our land. Lafa kenna invades godhee qabate. Harma nu muree qabate. Harka nu muree qabate. Lafa Itoophiyaa jedhamu san keessa handhuura Oromoon. Kanaaf isa san nu ukkaamsaniiti yookaan namoota isaanii ka Abiyyi guuree bara Haile Sillaasee jaarsota biyyatti hin gale fidaniiti afaan keessa nu dha'uu barbaadu jechuudha. Akkamitti Ahmad Giraany kunno ka'ee haga Gondarii kunno Sumaalee caafii ka'ee haga Gondarii deemee ture seenaa san nuti we don't care. Seenaa Ahmad Giraany nu fidhee jedhani dhaabachuu yoo jiraate if they have evidence istaachuu dhaabachuu danda'an. No sida kaanoli dhaabachuu danda'an Ahmad Giraany nu fixee yoo jedhan beeta kiristaanii gubee yoo jedhan dhaabachuu danda'u seenaa san hin qaban isaan. Kanaaf seenaa kana equivalent goone seenaa Minilikiitii fi seenaa Ahmad Giraany ibn Ahmad Abraham Al-Ghazi kan wal fakkeessinee wajjin deemnaadha amma
We have to make equivalence that. Jedhanii deeman. Okay? Jaarraa kudha jaaffaa keessa Oromoon achii ka'eeti kunno baalee lafa xiqqishuu takka ka'eeti Itoophiyaa kana invade godhee qabatee san dura inuu hin jiru Maadagaskar seenaa sanitti nu deebisuuf deeman. Amaara gorsuuf bira ta'anii yeroo kennaniif yoo jaasawu yeroo fixu. Don't waste your time. They don't know dialogue. They don't know democracy. They are invaders. They are settlers. All neo-naftanya. Settlerota isaan. Warra qawween settled godhee abbaa lafaa. Lafarraa fixee engineers, indigenous people. Lafarraa xaraganii warra qawween itti galu. Ummata abbaa haqaa, abbaa lafaa, ummata bara kumaatamootaaf achi jiraatu. Ka akka Agawoo, ka akka Shinaashaa, ka akka Qamaayit, ka akka Oromoo, Sumaalee, Affaar irraa duguuganii Itoophiyaa barbaadu ka isaan jedhan. Just Ethiopianism is a national of Habasha. Kana beekuu qaba namni. Sabboonummaa Habashaati Itoophiyummaan. Yookaan Itoophiyummaa nama abiinutti himu Itoophiyaa sabboonummaa Habashaata qabdu. Karaa lamaan ittiin daldal. Double face. One, as the name of the country. Second, nationalism of Habasha. Not nationalism of all. It's not nationalism of Somali. It's not nationalism of Afar. Not nationalism of Oromo or Tigrayans. It is a nationalism of neo-naftanya. Kana beekuu qaba namni tokko. Namni Oromoo siyaasa keessa hirmaatu tokko qeerroon dhuftan kana. Kanaaf Itoophiyummaa kana karaa lamaan itti fayyadaman. Tokko akka amantiitti itti fayyadaman. Ni beektan kana bakka amantiitti alaabaa isaanii dhaabatanii Itoophiyaa Ortodoksii dhaabachuu ni beekta. Kuni amantiiwwan wal qabatuu miti alaabaan jechuudha. Kanaaf qabsoo gaggeeffame keessatti fakkeenyaaf hedduun hayyoonni hedduun ka fannifaman ka akka fakkeenyaaf afaan keenyaan waaqeffanne kan akka qees guddinaa tumsaa Wallagga keessa fannifamu ni yaadatani yookaan manidhaatti ajjeefamu kana birallee dabree dhiyeenya kana kan hubennu qees balaay waan isaan godhan kana irra aanuuf afaan kiyyaan saba kiyya tajaajila kadhu hanga ammaa hibboon hiikamne ta'u namni Oromoo ni beektan na fakkaate kana. Kanaaf itti aansee warra Habashoota kanaaf ergaa dabarsa yookaan wantoota amma afaan Oromootiin dubbadhe keessattuu waan pillars of power mootummaan kun maalirra jira maaltu dhaame injifannoolee argame kana afaan isaaniitiin itti himnu. Namni kenna maaltu nu hafe maalirratti hojjenna ka jedhu kun nuuf afaan kennan saba kennatti himnaa jechuudha. Okay? Mootummaan kun maaltu utubee jira wanni guddaan ka utubee jiru miidiyaa nafxanyaati. Isa keessaa miidiyaa nafxanyaa akka Oromoon hin dhageenye akka hin hordofne constituency akka hin qabaanne godhuun ni danda'ama. Maqaa biyyaatiin maqaa afaan Amaaraatiin irra daldalan isaan. Kanaaf isa san miidiyaa baay'ifannee warri Facebook irraa dubbannu yookaan miidiyaa kenna ka barreessinu ka website irra barreessinu ka Facebook irratti haasofnu kana irratti hojjechuudha. Maatii kenna ka sobaa ta'u beeksisuudha. ETV'n diina Oromoo ta'u beeksisuudha. Waaltaan diina Oromoo ta'u beeksisuudha. Faanaan diina Oromoo ta'u beeksisuudha. Okay? Beeksisuudha kana dura. Kanaaf legitimate akka hin taane jechuudha. Tokko isa humni mootummaa miidiyaadha jechuudha. Ka inni irra taa'u lutti tokko ka irra taa'u. Isaan propaganda oofeeti wanjala sobaa dalageeti viidiyoo kaameraa kaaseeti ummata Oromooti jechuudha. Ummata Oromoo ittiin daldala yookaan ummata Oromoo ittiin coverage argateet dubbii sobaa dhugaa fakkeesseet ittiin deemu tokko luka mootummaan irra taa'u keessaa tokko miidiyaadha. Kanaaf miidiyaa baay'ifannee saatalaayit irra ka jiru Keelloo, OMN, ONN kanneeniin seenaa isaanii yoo isaan seenaa kenna jallisan baanee ifatti salphinaa miti Facebook irraa haasa'uun salphinaa miti saba keetti qabsaa'uun salphinaa miti dooktara yoo taate yoo injiinara taate salphinaa miti saba keetti qabsaa'uun namni tokko ani dooktara ani injiinara ani saayintistiidha miidiyaa xixiqqoo tanarratti hin dubbadhu ani OMN irratti yoo na affeertan malee warri jettan doogora guddaa saba keetti yoo qabsoofte video clip godhattee yoo seente sa'a takka yookaan daqiiqaa 30 haasofte waan beektu saba kee yoo barsiifte injifannoo guddaatu galmaa jechuudha. Coverage miidiyaa arga afaan Ingiliffaatiin baatee yoo dubbatte akkuma baratan namoonni seera baratan namoonni sociology baratan namoonni akkanuma seera sociology politics namoonni baratan dhiibbaa qaba jechuudha. Nama siyaasa barsiisuu keessatti nuti fakkeenyaaf sociology hin baranneen sabni tokko akkamitti cunqurfamaa hin qoradha hin laala. Subjugationiin akkamitti deema gabrummaan akkamitti deema maal irratti hirkata utubaan gabrummaa maali mootummaa maalirra ejjeta akkamitti saba cunqursa akkamitti duuba hambisa ka jedhu qorachuma googilii keessa guuteera namni intarneetii baannee jira baannee deema barataa jechuudha. Kanaaf mataanis lolla jechuudha jara kana. Qabsoon gaggeessinu qabsoo karaa nagayaati. Qabsoo karaa nagaa kana keessatti challenge namarra ga'u maali tokko miidhamu jira. Challenge namarra ga'u basaasa challenge guddaan qabsoon karaa nagaa keessatti. Qawwee keessattis basaasa si barbaachisa. Nama dhaqee si basaasee si fidu si barbaachisa. Gobbaa diinaa nama sitti mu si barbaachisa.
karaa nagaa keessatti basaastota guyyaa guyyaan asirratti poosti godhu ka ummata keessa deemanii ummata miidhan akka argitan isaan kana basaasa ijaarattee eenyu basaasa akka taate suutettee fotoo kaaftee humnan qabduu qawween hin dhooftu maaliif nam vaalensi gaggeessaa jirta qawwee dhataa miti hidhattee dhaan jirtu harka yoo dandeette eeddeet goota san akka gootu goota akka si toletti qawwee qabsoo keessa karaa nagaa keessatti yoo gootu immoo nama hawataa fakkeenyaaf amma diplomaatonni lama ka biyya gandaa jiran Nuuraa Saaddootii fi tokko immoo ka har'a dhufe ka biyya Faransaay jiru nutti dabalamuun injifannoo kun kanaaf birookiraasiin mootummaa utubaan mootummaan irra taa'u caccabaa jiraa jechuudha. Kana bira dabree biyya keessaa kana gahaa jiru maatii qe'ee keessa deemanii magaalaa keessa deemanii baadiyaa keessa deemanii maal godhanii halkan qe'ee caqasuu mana namaa caqasuutti jiran maaliif eenyutu bahee karaa cufaa yoo inni gabba'ee dha'uuf qeerroon halkanis yoo deemtan of eeggannoo isin barbaachisa basaasa isin barbaachisa basaasa kana eessaa argattan qaama mootummaa keessatti jaarrachuu si barbaachisa basaasa kana obboleessa kee ka mana mootummaa keessa jiru ka poolisa keessa jiru ka jeneraala ta'e keessa jiru achi keessa jechuudha achi keessa kanaaf mootummaan abbaa irree tokko jechuudha mootummaan abbaa irree tokko ka inni itti hirkatee deemu maali tokko jeneraalatti hirkata inni dura jeneraala irraa maalitti hirkata meejarootatti hirkata meejara irraa koloneela hirkata koloneel irraa poolisii gabbu'a jechuudha argitee koorii keessaa gara alaatti deemaa jechuudha abiyyi bira dhaquuf hadha abiyyiin dhattee achi fannisuu hin dandeettu jeneraalota achi keessa jiran basaaste isaan ka itti dhiyoo jiran akka achi tarkaanfirra fudhatan goosuu ni danda'ama isa goota caasaasan jaarratta kun akka amma amaarri asaaminoo tsigeefaa gootee ofii ol fixxu san caasaa akkasii ka basaasaa jaarratta ka amaaraa ka zarraaf jedhu sanii miti ka yookaan osoo gurgeenne karatti qabamee yookaan sis ficcisiisee miidhaa qabu osoo hin taane laal diktaatarri tokko ijaaramu tokko jeneraaltota irraa ijaaramu jeneraaltota isa tissan ka biyya leenjisan ka qeerroo leenjisan sadii koloneelotota afur meejaroota shan sarjent afur infantry warra achi keessaa sadi godhee nyaatu ka akka awwaloo kun amma sadarkaa meejaraatillee sarjent sanjer warra ummata achi keessa seenee qarshii nyaatu jechuudha ka akka hangaasaa jechuudha warra achitti qarshii xixiqqoodhaan ummata gurguree nyaatu san achi keessaa baasu jechuudha huggootee baasu yookaan maatii isaanii irrattis ta'ee isaan irratti ta'ee tarkaanfii akeekkachiisaa fudhattee achi keessaa baasuudha inni kuni irratti hojjetamuu qaba karaa kana karaa pillars of power karaa police and military kana irratti kun hojjetamuu qaba isa birookiraasii ka jedhu birookiraasii ummanni baadiyaa keessaa hanga magaalaatti aanaa magaala ganda aanaa magaalaa godina hanga federaalaatti caasaan biltsiginnaa ciramuu qaba disobedience ummanni tokko mootummaa gabroonfataa ofirraa kaasuuf disobedience ta'uu qaba ajajamuu fi dhabuu qaba akkuma qabsoo Oromoo deemii karaa cufu yoo jette wareegaaf of kennee karaa cufa he know what he do jechuudha maal akka godhu hin beekaa jechuudha karaa cufuun du'a ofirraa hambisuu akka ta'e mootummaan sun achirra gulufaa rasaasaan nan tumu jechuudha karaa biraatiin kanaaf siin ajajamuu jechuudha kanaaf one of kuni strategy qabsoo karaa nagaa keessatti very important and crucial ajajamuun yookaan hoggansa qabsoo waaltawa ta'e ka qeerroo fakkeenyaaf akka gisee Jawaaritti ajajaa ture ammas dheengadda tiim OMN'n qeerroo akkatti ajajaa turan argitan Faraanis haa ta'u Hisqeelaa haa ta'u itti aanaa haa ta'u ajajni yoo si dabre ajaja san dalagarra oolchuu si barbaachisa nama beektuuf nama amanamoo ta'e okay ajaja san garuu waan tokkorraa fudhachuu qabdu wal dhageettiin walii obsuun dhufa jechuudha kanaaf isa kana irratti haga tokko milkoofneerra kettaan afaan amaaraatiin waan xiqqoo jechuu barbaada nafxanyootas ta'ee oromoota yookaan nafxanyooman ka achi keessa jiran ka yookaan yeroo tokko switch godhan kun akkuma switch on off yeroo tokko gara qabsoo oromoo yeroo tokko warra diqaalaa hybrid warra ta'eef kanallee yookaan kara oromoo jidduu keessa kan dhaabatan yoo oromoon humna baase gara oromoo siiquu yoo diinni humna baase gara diinaa siiqu namoonni ji'a 3 dura ji'a 4 dura yookaan hoggaa tokko dura gaafa oromoon humna qabu alaabaa qabatee fiigu har'a biyya deemaa jechuudha okay maaliif akkas ta'e humna laalaa jechuudha power balancing garam jira yoo garana jiraate ayyaan laallattu jechuudha inni gaafa ati kufte sirra deemuuf qophii gaafa ati aangoo qabatte siif ergamuuf qophii jechuudha namoota kana we have to identify okay maal qabsaa dhugaatii fi tufoozoo fi deeggartoota adda baasuu danda'uu qabna
qabsa tufozo jarri kun garee tufozo keessan garee tufozo cimaallee miti fakkeenyaaf namni Arsenal deeggaru gaafa Arsenal goolin itti galu Manchester tinjijjiiramu maali fi Arsenal deeggara jechuudha Manchester ni deeggaru Arsenal yoo goolii itti galche Manchesteriif waan Manchester ittiin jabaatu gumaacha yookaan akkana osoo godhanii akkuma nama hin beektan namni kwaasii ilaalu kubbaa ilaaltan akkana osoo godhee bakka kana odoo ibalu hiriirsee akkas osoo godhee jedhu yaada kennaara jechuudha he's contributing his idea achis ga'uu baatu Arsene Wenger bira ga'uu baatu yaada asii kennaarta nama si dhaga'uus yoo dhabdu ideally jechuudha garuu it's not cannot be practical namicha coachii waan hin argineef ibaluudha chinsa hiriirsii jechuu hin dandeettu strikerii asiin dhaabi jechuu hin dandeettu namoota kana ilaalumatti ati beekuu qabda amma kana ka beeku en coachiin ni beeka deeggarsi akka deeggartoonni akkamiin yaada achi akkamitti feelingin isaanii maali tapha itti aanuuf immoo feedbackii san fudhatee website namni itti barreessuuf san ibaluudha chin hiriirsii yoo baay'ate hiriirsisuu eegalaa jechuudha okay kana waan ta'eef namoota kanaaf haga tokko yookaan namoota Oromoo fi yookaan sabab salamii irraa dhalatanii Oromootti diina ta'an guyyaa har'aa isaan kun karaa kamiin karaa qabsoo Oromootti deebi'uu danda'an ka jedhu tokko isa kan irratti hojjetamu karaa dippiloomaasii waan guddaallee uummata kana kophaatti seenaa isaanii barsiisuu haga tokko ka dhufeen dhufaa kan dhufne dhuf hin ittuma himtaati guyyaa kun haasawi ittimi seenaa harmamuraa ittimi seenaa calanqoo ittimi waan ta'e ስለዚህ ወደ አማርኛ ቀጥላለሁ ትንሽ አንድ 30 ደቂቃም ቢሆን ማክሲመም ዛሬ በተደረገው ናሽናል ዲያሎግ ፌክም ቢሆን የብልጽግና ፌክ ናሽናል ዲያሎግ ኦኤፍሲ በተገኘበት የኒዮ ነፍጠኛ አቀንቃኝና የአብንም አመራሮች የተገኙበት ወይም የአማራ ወይም ኒዮ ነፍጠኛ አቀንቃኞች ወይም የአንድነት አቀንቃኝ ኢትዮጵያ አንድ ናት ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት ኦርቶዶክስ ሀገር ነው ለምሉ በሃይማኖት ሜንታሊቲ የሚመሩ ኮሎኔል አብዮት አህመድ ጀሌዎችና በአንደርግራውንድ የሱ መካሪዎች የሆኑ ፎልስ ፕሮፓጋንዳ በሚነዙት የአኖሌ ትርክት ነው የተጻፈ ነገር የለም ለምሉት ምንም ወደ ላይ ብትዘል ምንም ወደ ታች ቁልቁል ብትገባ የኦሮሞ ታሪክ አንዳች ስንዝር አይዛነፍም we know ከመራራ በላይ እኔ ያውቀዋለሁ አትሊስት ስለ አርሲ ማንነት ምክንያቱም ያርሲ ልጅ ነው ከልጅነታችን እየሰማን ያደገን ታሪክ በስነ ልቦናችን የተቀረጸ ታሪክ መሆኑን እንዳዘነጋ የኦሮሞን ስነ ልቦና የማታውቁ ለማያውቁ ጥግ የተፈጠሩ ሜቢ አንዳንድ ሰዎች ኒዮ ነፍጠኛን የሚያቀነቅኑ አንዳንዶቹ ደግሞ ከሃይማኖት ሜንታሊቲ የመነጩ ምንም ስለ ሀገር ታሪክ የማያውቁ ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች በሀገር ላይ በመሬት ላይ ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል ለምሳሌ እንዴት ነው ኢትዮጵያን በሳተላይት ከላይ ሆነ ኢትዮጵያን ትመለከታለህ በቀላሉ ትመለከታለህ ምን ይመስላል የብሔር ስብጥሩ ምን ይመስላል ጂኦግራፊክ ምን ይመስላል የሚለውን ማየት ነው ኢትዮጵያን ለመረዳት የኢትዮጵያን ፖለቲክስ ለመረዳት the population sparsely እንዴት ነው populated የሆነው በአንድ ቦታ ደግሞ ጥቅጥቅ ያለ ልክ እንደ ኦሮሚያ ለምን እንደዛ ሆነ የሚኖሩት ብሔረሰቦች ምን አይነት ናቸው ደቡብ ላይ ምን አይነት ናቸው ያሉ ኖርዝ ላይ ምን አይነት ነው ያሉ ማለት ቀላል ነው ኢትዮጵያን ፖለቲካ ለመረዳት የኒዮ ነፍጠኛ ስርዓት ህዝባችን ገባሪ እንዳደረገ መላ የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች ምስክር ናቸው ዛሬ ስዳማ ምስክር ነው ንጹሃን አማራ ራሱ ምስክር ነው ኒዮ ነፍጠኞች የኃይለ ሥላሴ ዘመድ የሆኑ የሚኒሊክ የዘመድ የሆኑ የቅድመ አያታቸውን የፋሚሊ ታሪክ ነው በህዝብ ላይ ለመጫን የሚሞክሩ እነ ብርሃኑ ነጋ እነ ኮሎኔል አብይ እነ ካሳ የፋሚሊ ታሪክ ነው የራሳቸው ፋሚሊ ታሪክ ነው ሰው ሊያስወርሱ የኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ ሊነግሩን የሚፈልጉ እንጂ የኢትዮጵያ ታሪክ ሳይሆን የራሳቸው የግል ታሪክ የራሳቸው የአንድ ጀሌዎች እነ ጎበነዳጬ አይነት ከምንም ያለለ ጦር መሪ ዝም ብሎ የምታኮስ የዘመኑ ብርሃኑ ጁላ ማለት ነው በቃ የዘመኑ ብርሃኑ ጁላ የሚኒሊክ ወታደር የነበረ ጀነራል የነበረ ጎበነዳጬ የዛን አይነት ተራትርክት የሚያራምዱ ሞኞች የኦሮሞን ታሪክ ቅንጣት ያክል ወደኋላ ስንዝር አይመልሱም ያኖለን ታሪክ ጠንቅቀን እኛ እናቀዋለን ሐውልት ከመተከሉ በፊት ሐውልት ትላንት ነው የተተከለው የዛሬ 6 ዓመት we know before that እኛ ከተስፋዬ ገብረአብ አይደለም የሰማነው
ሜቢ ሌሎቹ ላልሰሙ ሊኖሩ ይችላሉ ምሁራን ኦሮሞ የተማሩና ታሪክ ያጠኑ አርሲ ውስጥ የተወለዱ ትናንሽ ልጆች የሚያውቃሉ ከትናንሽ እስከ ትላል የ6 አመት ታሪክ ልጅ ያውቃል ዛሬ ያኖልን ታሪክ በትንሹ የሰማ ያውቃል ስለዚህ ይሄን ወደ ኋላ በትምህርት ፖሊሲ አድርገ ጠርዘ ኢትዮጵያ አንድ ናት እንደዚህ ናት ሀገር አትፈርስም ሀገር ናት ብለ በማስፈራራት እንደ ካሳይ ጨመዳ ወታደራዊ አመለካከት ያሉ የዘቀጠ ማህይሞች ትላንት ሀገር አቀናን ሀገር እንዳደረገን ኢትዮጵያን ፈጠረን ከኛ ውጪ በእኛ መዳፍ በአማራ አምሳል የሚሉ በአማራ ካልቸር እንደዚህ አማርኛ በወልጋዳ ፊደል ካልጻፋችሁ ካልዘመራችሁ ብሎ የሚወተውቱን አትችሉም እኔ ለሚቴልዩ መራራ አይደለም ይሄን አትችሉም ምንም አይነት ብትንፈራገጥ ናሽናል ዲያሎግ ይደረግ ብሎ ጀዋር እነበቀለ የዛሬ 2 አመት የኦሮሞ ምሁራን በሙሉ ተናግሯል ሪኮመንድ አድርጓል ስለዚህ ያንተን ይዘ ምንም ነገር እንዳትናገር ምንም አልሆነም ዶንት ኮምፕሌን በቃ በሚኒሊክ ኮምፕሌን አረክ ማለት ሀገር ፈርስ ድብን ብላ ትፈርሳለች መፍረስ ካስፈለጋት ድብን ብላ እመኑ ሌሎች እነኚህ ነው ነፍጠኞች ዛሬ ከውጭ ሀገር ባርክ የሚያደርጉ በቸርች ውስጥ ተሰግስጎ በስመ ክርስቲያኒቲ ባይብል ይዞ ልክ ሜንታሊያቸው ልክ ኮንቴይነር ውስጥ እንዳሉ ዛሬ አንዳንድ እናያለን እኮ አንዳንድ ፓስተሮች ነን የሚሉ ነፍጠኛ ፓስተሮች ለሀገር እንቆማለን ለሀገር እንትን እንላለን መንግስትን የሾመ እግዚአብሔር ነው ጌታ ያሳየኛል የምትል አንድ ሰገጤ ወሮበላ ዱርዬ እነግርሃለሁ እኔ ኦኬ እነግርሃለሁ ምንም የማታቅ ወሮበላ ኮንቴይነር ውስጥ ያለ ኢንክሎዝድ ስፔስ ውስጥ የታሸክ ሰው መሆንን ግራና ቀኝህን መሬት ላይ ያለውን ማንበብ የማትችል ኋላ ቀር ሰው መሆንን ነው የምነግርህ ብዙዎች እንዴት ነው ራሳቸውን የሚያስቡት we are literate እኛ ምሁራን ነን we are intellectuals ለህዝብ የምናስብ ለሀገር የምናስብ ኮሽ ስል አልጋስር የሚገቡ ኮሽ ስል እኔ ሰማያዊ ነኝ የሚሉ ትንሽ ኮሽ ስል እኔ ምድር አልፈልግም የሚሉ ሴጎይ ናቸው ስለምናቃቸው ነው ዛሬ ታጥቆ እንኳን ልዋጉ እመኑ ታጥቆ እንኳን ልዋጉ በመላሳቸው እንኳን ምድር ላይ ምክንያቱም በሐሰብ ፕሮፓጋንዳ ነው የተሞሉ ፊልትሮ ሞልቷል ይሄ ስፔሱ ሞልቷል አንድን ለምሳሌ አንድን ስፔስ ለምሳሌ ይሄን ክላስ ዝም ብለ የሆነ ነገር ከጠቀጠቅበት ይሞላል ከሞላ there is no area ከሌለ ደግሞ ምንም ልትጠቀጠቅበት አይችልም ኦቨር ከተጠቀጠቀ ደግሞ ሊፈነዳ ይችላል እነኚህ ሰዎች በሌላ ነገር ነው የተጠቀጠቁ ጥቅጥቅ ያሉ ምንድነው በማ የተጠቀጠቁ ነው የተጠቀጠቁ በሌላ ነገር በማይታይ ነገር በሰው ሀገር ታሪክ የተጠቀጠቁ የራሳቸውን ነባራዊ ምድር ላይ የማያውቁ ኋላ ቀር ማይሞች ናቸው እኛ ፓስተር ቢያስፈልገን ማት ፓስተሮች አሉ ለኦሮሞ የሚቆሙ ለማት ጳጳሶች አሉ ማት ሼኪዎች አሉ ምሳሌ ከጳጳስ እነ ሳሙኤል እነ ቄስ በላይ የኦሮሞን ታሪክ የሚያውቁ የተማሩ ምሁራን መንፈሳዊውንም ምድራዊውንም ጠንቅቆ የሚያውቁ አሉልን ፓስተሮችም አሉልን ማት እነ ፍቄ ቶሎሳ አይነት እነ እንትን አይነት ይሄ ፓስተር ቶሎሳ ጉዲና ምን የሚሉት ዝም ብሎ ከጸሎት ውጪ ምንም የማያውቁ ሀገር እንዴት እንደምትመሰረት የማያውቁ እኛ አንድ ነን መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሁኑ ይለናል እንዴት አንድ እንሆናለን ብለ ብትጠይቀው መልስ ያለላቸው ኋላ ቀሮች ስለዚህ በሃይማኖት ስር በአብይ ስር ተወሽቆ አብይ ሀገሩን ያስወርሰናል ልክኮ የሚያወሩ ያስወርሰናል ምድርን እንወርሳለን ከጫፍ እስከ ጫፍ ትረግጣለህ ዘራፍ እንትን ይታየኛል እኮ የሚሉት እዛው ከኮርኒስ ማልፍ እዛው ቸርች ውስጥ የምትታይ ጭላንጭል ነገር የሐሰብ ፕሮፓጋንዳ ካልሆነ በቀር እነ ደረጀ አይነት ዝም ብለም ስንት ዘመን ሙሉ ተሰደ የኖርክ ስለ ትግል ማታቅ አፍ የሚከፍቱ ዛሬ የኦሮሞ ፖለቲክስ ዘረኝነት እንትንነት ማንነታችን ቅንጣት ያክል አናሳልፍም we ኦሮሞ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት ሙስሊም ዋቄፈታ we are one አንድ ነን ኦኬ ትላንት ኤርትራ ስትገነጠል ማርያም አዝና ገብርኤል አዝኖ ኤርትራ ስለተገነጠለች አዝና ነጠላ አዘግዝቆስ ሲዞሩ የነበሩ ዛሬ 30 አመት ሆነ እንደዛ አሁን አያዋጣም
ለምሳሌ ትግራይ ሄዳለች ብሎ እኮ አሁን ትግራይ በቃ ኦልሞስት ሄዳለች ትግራይ ሄዳለች በቃ ቀይ ባህር አጣን እንትንም ምንለው አጣን የምትሉ አዎ ታጣላችሁ ማርያምም አይደለም እግዚአብሔርም ካለ ይዘን we don't care that እግዚአብሔር ከነጻ አትውጣ አንተ ካልተጨቆንክ አንተ ስትጨቆን እኔ አዝናለሁ አንተ ነጻ ስትወጣ እኔ አዝናለሁ ካለ እሱ ጫቋኝ እግዚአብሔር ነው እንጂ የሰው እግዚአብሔር አይደለም አምላክም አይደለም እሱ ጣዖት ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ የምትደልሉን we know all ባይብል የምትሉትን አንብበን በደንብ ሙልጭ አድርገን አንብበናልኛ ጥቅስ ካስፈለገ ጠቅስልሃለሁ ነው እንደኔ አይነቱ ሜቢ ሌሎቹም ማያውቁ የናንተን ስለ ልቦና የማይረዱ አንዳንዶች ልክ ሰብስባችሁ አንድ ምሳሌ ተረት ልንገራችሁ ሰውየው ነው አሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ትመጣለች ራቁቷን ትሄዳለች አሉ ራቁቷን ስትሄድ እቴ አራ ትክክል አይደለም ፓስተር ነው አሉ ለምን ነው ራቁትሽን የምትመጪ ይሄ እኮ ጥሩ አይደለም አረ ጌታ ልቤን ያል እኔ እኮ በቃ ልቤ እኮ የዋህ ነው አረ ጌታ ስለሆነ ነው እኔ ሰው ነኝ ምን አያለው አላት አሉ ፓስተሩ እኔ ሰው ነኝ አረ እኔ ሰው ነኝ እኔ ይታየኛል አሉ ፓስተሩ እግዚአብሔር ነው ልብሽን ያል እኔ ሰው ነኝ ምን አያለው እኔ ሰው ነኝ አለባበስሽን ነው ማየው እኔ እግዚአብሔር አይደለም አለ ያሉ ስለዚህ የናንተ ፖለቲካ ልክ ወደ አንድ እርምጃ የማትሻገር የጠባብ አመለካከትና የኔነት አመለካከት ከሌላ ሰው ሀገር የተጫነባቸው ልክ እንደ ሶፍትዌር አፕሎድ ያደረጋችሁ የምታነቡት አንድ አይነት ነው አንድ አይነት ብቻ ነው የሚያነበው ሃይማኖተኛ ምንም ሌላ የሚያነበው ነገር አንድ አይነት ብቻ ነው እሱ ነው የሚያነበው እሱን ጧትም ሰዓትም ሚሳም ራቱም ቁርሱም እሱ ነው ሌላ ነገር አያውቀው በቃ ይሄ ፊልድ ሆኗል ሌላ መስማት ፍላጎት የላቸውም እነኚህ ሰዎች ለመማር ደግሞ ዝግጁ አይደሉም የራሳቸውን ሐሳብ አንተ ላይ ለመጫን ነባራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያን ለመረዳት ለምሳሌ ፖለቲካ መማር አያስፈልግም ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች መሬት ላይ ማየት ነው ዛሬ በአማራ ክልል ስንት ብሔረሰብ ነው ማንነታቸው ተከብሮላቸው የሚኖሩ በትግራይ ክልል ስንቶች ናቸው ነው ኢትዮጵያ ያለችው ኦሮሚያ ላይ ብቻ ነች ጎንደር ሄደ ሱቅ ከፍቶ የሚነግድ አንድ ኦሮሞ አይተህ ታውቃለህ ሱቅ ከፍቶ እኔ ኦሮሞ ነኝ ብሎ በኦሮምኛ እየሸጠ የሚነግድ አይተህ ታውቃለህ ወይ ፓስተር ነኝ ትላለህ ይሄን አታይም ዶንቆሮ ነህ የሃይማኖት ሰው ትላለህ ይሄን አታይም ዶንቆሮ ነህ ጂኦግራፊ የሚባል አታውቀውም ትዞራለህ በመኪና ትዞራለህ እንዳያ ትዘላለህ you don't know at the end ስለዚህ ሌሎች የሚሉት እኛ አጼዎች ጎንደርን ሰጥተውናል ጎጀምን ሰጥተውናል እሱም ብቻ እንበላለን ፍንፍኔን መጣና እንቀራመታለን ኦሮሚያን እንቀራመታለን ደቡብን እንቀራመታለን ሲዳማውን እንቀራመታለን በስመ ኢትዮጵያ እየጋለብን ኒዮነፍጠኛ መጣ የነን ሰፈር ተወራለህ ቡናዬን ትቀማለህ ቁርስህን እዛ ለብቻ ትበላለህ የኢትዮጵያ ታሪክ እንዳይፈታም ኦሮሚያ ላይ ባለቤቱ ኦሮሞ ህዝብ ነው ነዋሪ ሊኖር ይችላል ብሔር ብሔረሰቦች ማጆሪቲ ሩል ማይኖሪቲ ራይት መብት ነው የሚከበርላቸው ነገም ኦሮሚያ ሀገር እንኳን ቢሆን ብሔር ብሔረሰቦች ይኖራሉ እኛም የሰው ሀገር እየኖርን ነው ግን ሜጀር ሆነን አይደለም ማይነር መብት ተጠብቆልን ህገ መንግስት ለሰው ልጅ መብት በሚሰጠው ይተቀማሉ ያም ደግሞ ከሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ በተነሳ ነው ኢኮኖሚ ካለን በራሳቸው ቋንቋ በራሳቸው ማንነት በምን መብቱ ነው እኛ ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩትን ማንንም ይሁን እኛ ኦሮሞ ሁን አላልንም ስልጤውም ጉራጌው የነገዱ ሀብት ያካበቱ የኖሩ ነው ግን የኦሮሚያን ህገ ደንብና ዳር ድንበር ሀገር ሉዓላዊነት በህገ መንግስት ዛሬ አብይ ይሄ እኮ ያስተዳደር ነው ይሄ እኮ የእንትን ነው ያስተዳደር ነው አይደለ ሂድና መቀሌ ያስተዳደር ከሆነ መቀሌ አትሂድ ምንድነው ራያና ዘቦን ሂድና ወደ ወሎ መልስ ወደ ድሮ ግዛቱ ሩቅ አትሂድ አስተዳደር ነው አይደለ በቃ አይ ካሁን ጀምሮ ድሮም ለአስተዳደር ነው ከዚህ ወደዚህ ያለው ድሮም ለአስተዳደር ነው የአስተዳደር የሚለው ኢንተርናሊ ነው ለምሳሌ አስተዳደር ባሌ ዲሃ የተባለው ኖርዝ አርሲ ዌስት አርሲ የተባለው yes ለአስተዳደር ነው እሱ ዌስት አርሲ ለብቻ የለም ኖርዝ አርሲ ለብቻ የለም ኖርዝ ሸዋ ለብቻ የለም ያለን ኦሮሚያን ነው ማለት ነው ኦሮሚያ ግን ለአስተዳደር አይደለም ከአማራ ክልል የተለየችው ኦሮሚያ ግን ለአስተዳደር አይደለም ከሶማሌ ክልል የተለየው ሉዓላዊነት ሶቨርጂኒቲ ነው ለዚህ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ
ይዋደቅለታል ለመብቱ ለሰንደቅ ዓላማው ከፍ ያደርጋል ስለዚህ የሲዳማ ባለፈው የተከለለው የሲዳማ አይደለም ማለት ነው ለአስተዳደር እንዲያመች ዝም ብሎ አጥር ነገር ነው የታጠረው ስለዚህ የማንም ነው ማለት ነው ባለቤት የለውም እንደዛ ነው እንደዛ ህገ መንግስትን የሚሸርፉ ዛሬ ብሔር ብሔረሰቦች በደማቸው ያረጋገጡትን ህገ መንግስት የሚሸርፉ ወይም እንደታየ አይነቱ ዝም ብሎ የሚጨው ቁራ ምንም ሰፈር ሄዶ የተወለደበት ሰፈር እንኳን በሰላም መንቀሳቀስ የማይችል ህዝብ ሰብስቦ ውይይት ማድረግ የማይችል ቁራ ከቤት ውስጥ የሚጨው ቁራ መንግስት አገልጋይ የሚመስል ቁራ የምትሰሙ ነፍጠኞች እሱኑ እዛው እንደ ለሊት ጅብ ተሳፍራችሁ መሮጥ ትችላላችሁ ኦሮሚያ መተግን ኮሎኔል አብይም ሁን ማንም ሁን ሽመልስ አብዲሳም ሁን አለሙ ስሜሁም አዳነች አበበም ሁኚ ኦሮሚያ መተ የአኖሌ የጨለንቆ ታሪክ የአባጂፋር ታሪክ ይነካል ይሄ የውሸት ነው የውሸት ትርክት ነው እንነቅለዋለን እኛና አስተዳደራል የምትቀዝን እዚሁ ትቀዝናታለን እዚህ ውጭ ሀገር ያላችሁትም እዚሁ ትቀዝናላችሁ በቃ እዚሁ ሰው ሰብስባችሁ በሃይማኖት ስም ሰውን ትዘርፋላችሁ ይሄ በቃ ልክ እንትን ኢንስቲትዩሽን ያቋቁሙና ሰው ይዘርፋሉ እኮ መዝረፊያ ቦታዎች ይሄ በቃ ልክ ያስፈራሩ ምናምን መንሹን ይዞ ተነስቷል እግዚአብሔር ተነስቷል ይሄው ግንባሩ ልልሽ እንትን ነው እያሉ ሳንቲም ያልባሉ ሳንቲም የሚያልቡ እንደዛ ነው እኮ እንደዛ አይነት እንደኛ አይነቱን አትችሉም እመኑኝ እንደኔ አይነቱን በሃይማኖት በምን በስመ ክርስቲያኒቲ በስመ ሃይማኖት በስመ ሙስሊም እንደዛ አትችሉም we know አድቫንቴጁንም ጥቅሙንም ጉዳቱንም ጠንቀቀን እናውቃለን ከሩቅ ነው እኛ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ከውጭ ሀገር የምትጨው ሆምለሶች ጊዜ ጣላችሁ ከዛ ከሀገር ተሰዳችሁ ሀገሬን አገልግል ይለኛል እግዚአብሔር ከሀገር አልወጣም ስትል ነበር አሜሪካ ስትመጣ እዚህ አሳይለም ጠይቀ የምትኖር አንድም ቀን ስለ ፖለቲካ ጸልዬ ማታቅ በወያኔ ጊዜ ይሄን መንግስት እግዚአብሔር ይባርክልን ስትል ነበር ዛሬ ወያኔን ትራገማለ ፓስተር ነው አይደል ትራገማለ አይደል እኔ ከነስማችሁ ልጠቅሳችሁ ስለማቃችሁ ከነስማችሁ ልጠቅሳችሁ ይችላል ዛሬ እንዴት ነው ትልቅ ፓስተር ሆነዋል እኮ እግዚአብሔር ያሳየው ትላንት የለም እግዚአብሔር ወያኔ እግዚአብሔር የለም እኮ የለም ወፍ የለም እዴ አራባቴ ነኝ በሰላም እንደኔ እግዚአብሔር ሰው እኔ እኮ አገልጋይ ነኝ እኔ እኮ ሚሽነሪ ነኝ ሲል ነበር ዛሬ አብይ መጣ በቃ የፕሮቴስታንቱ መንግስት ሊያቋቁምልን ነው ከሎጎ ጀምሮ ፕሮስፐሪቲ ጎስፐል ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ተመሳሳይ ነው ይሄ ብልጽግና ወንጌል የኛ ጳውሎስ የኛ ኤፌሶን ሰባኪዎቻችን ልክ እንደዛ የምታስቡ ከሆነ ያ የተበላበት እቁብ ነው የተበላበት እቁብ ዝም ብለ ባታልባው ይሻላል ለዛ ሀገር የሚሆነው አንድነት ትፈልጋለህ አይ እኔ ስለ ታሪክ አይመለከተኝም ስለ ኢትዮጵያ ግን ሀገር አንድ መሆን አለባት የምትል ፓስተር ካለ ጀዋር ከእስር ቤት እንዲፈታ እንደበቀለ ከእስር ቤት እንዲፈቱ ዛሬ ድምጽ የምትሆንበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር የሚያሳይ ከሆነ ያሳየኛል ትለለ የለም እሱም ደግሞ የውሸት ነው ያሳየለ በውሸት በፖለቲካ የታሰሩት እግራቸው የተቆረጠ በውሸት ነው እግራቸው የተቆረጠ ትላንት ብለ አንድም ቀን ጸሎት አርጋ አታቀም አንድም ቀን trust me አንድም ቀን ጸሎት አርጋ አያቁም አንድም ቀን ዛሬ በመንድነው የሃይማኖት ጎጠኝነት እግዚአብሔር ይሄንን ኢንስቲጌት ያደርጋል እንዴ ቫዮለንስን ኢንስቲጌት ያደርጋል እንዴ አንተ የምታነበው መጽሐፍ ውሸትን ተናገር ይላል እንዴ ሀገር ትፈልጋለህ አይደል ሀገር የምትፈልግ ከሆነ ኦኬ እነኚህ ሰዎች ኢትዮጵያዊ ናቸው ኢትዮጵያዊ ምናምን ኢትዮጵያዊ እንደዛ ነው ኢትዮጵያ 7 ጊዜ 46 ጊዜ ተጠራች እግዚአብሔር ይጎበኛታል ሀገር አከልዳሚ ሆነዋል ህፃናት ታርደዋል ትለለ ኦኬ ህፃናት እንዳይታረዱ ትጸልያለህ አይደል በመጀመሪያ ደረጃ ናሽናል ኮንሰንሰስ ማድረግ አለብህ እነ ጀዋር ከእስር ቤት ይፈታሉ እነ በቀለ ከእስር ቤት ይፈታሉ የኦሮሞ ህዝብ ይወክሉኛል ያለው ያመነበት ፖለቲከኛ ይመጣና ምሁራን ይሰበሰቡና ስለ ሀገር ይወያያሉ ስለ ታሪክ ይወያያሉ ያን ታሪክ በናሽናል ዲያሎግ ይፈታል ይሄን ለምን ሰራ የጥላቻ ሐውልቶች ልክ እንደ ቶሎሳ ፓስተር ቶሎሳ ጉድና ቶሎነች ያንተ ማይሙ አማርኛ እንኳን የማትችል እግዚአብሔር የምትል በሰው ቋንቋ ኢንስሌቭድ ዮንግ በሰው ሀገር የምትንጠለጠል ማንነትን የማታቅ ይሁዳ ስለ ሀገር ምንነት የማታቅ እንደዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ያሳያቸዋል አሁን
ተንበርክኮ ይጸልያሉ አንድ ቦንሳ የሚባል አጋንንት የገባበት እንዲህ የሚያረጋው ይላሉ ቋን ትንሽ ቆይቶ ነገ ምናምን አይ ኖ ዩ በደንብ አጋንንት የገባበት እንዴት ከውስጡ እንደሚፈልቅ እንዴት ከውስጡ በኢየሱስ ይመታ እንዲህ ብለህ ብትጸልይ አንተ ከምትጸልይበት ኮርኒስ እንደማልፍ አሹርድ ካሁኑ ነግርሃለሁ እኔ ካሁኑ ነግርሃለሁ ካሁኑ የምትጸልይበት ከአልጋዝ ፈቀቅ እንደማይል እንደዛ ሰውን እያስፈራራችሁ ሳይኮሎጂ እየሰበራችሁ በእግዚአብሔር ስም እያስፈራራችሁ ለመብቱ እንዳይታገል የምታረጉ የባሪያ ናችሁ እናንተ የውሸት ስታስተምሩ ስለ ሙሴን ታስተምራለህ ሙሴ ለሀገሩ እንደታገለ ታስተምራለህ ለእስራኤል እንደታገለ ታስተምራለህ ሙሴ ከግብጽ ምድር ነፃ ወጣ ከዛ በኋላ በንፋስ መጣና ከዛ ቀይ ባህሩ ቆመ ከዛ ንፋስ ጠረገው ከዛ ፈረሱና ፈረሰኞቻቸው በውሃው ተዋጡ ኦኬ ኦሮሞ ከባርነት ነፃ አይወጣምና ያለው ማን ነው ያን ታሪክ አስሬት እናገራለህ ጥቅስ እየጠቀስክ ዘፍጥረት እየጠቀስክ ስለ አብርሃም እየጠቀስክ ትናገራለህ ኦሮሞ በራሱ ምድር ነፃ ሊውጣ ካለ መብት የለውም ወይ ይሄን ነው የምጠይቀው ፈርዖን እንደዚህ አድርጎ ሙሴ በዛ ይዞ ሙሴ የፈርዖን የልጅ እንዳይባል በእምነት እምቢ አለ ለምን ማድላቱ እኮ ነው that's the politics ለሀገሩ ማድላቱ እኮ ነው ወደ ከነዓን ምድር ወተት ወደምታፈስ ምንድነው ፖለቲከኛ እኮ ነው ራሱ ሙሴ ራሱ ፖለቲከኛ ነው ይሄንን ልክ ይሄን ህዝቡ ራሱን እንዳይጠይቅ ምን ያረጋሉ አፍኖት እግዚአብሔር ቀን አለው ጊዜ አለው ከተፍ ብሎ ይመጣል እንዳትማሪ የተማሩትን ያልተማሩ በለጡ የውሸት አይነት ሃይሱዙ አይነት ሆነ ወይ ጌታ በላል እሱ ነው የሚያውቀው የምትተኛበት የምታርፍበት ምን እንደምትሆን ዶክተር ስትሆን ጌታ ማርኮሃል አላት አታጥናና ዶክተር ይባርካል እግዚአብሔር አታጥናና ዶክተር ትሆናለህ አይዞ ትሆናለህ ቀላል እኮ በእነሱ ስሌት እኮ ትልቅ ገበሬ ሆነ ዶክተር ትሆናለህ ቀላል እኮ በእንደዚህ አይነት የውሸት ትርክትና ትምህርት ሰው እንዳታስተምሩ ኦኬ አንድ ስለ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ ከፈለክ you have to look geographically መሬት ላይ ውረድና ምን ይመስላል ይሄ ሀገር የነበረበት ጭቆና ምንድነው አሁን ቶሎሳ ጉድና ይሄን አያቀምና ነው በእናታችሁ አላለፈበትምና ነው አንተ ገመዳፍ ዛሬም እየተባለ አይደል እግዚአብሔር እንኳን ማለት እዛ ብሄር የምን ሰው እኮ ነው እንግዲህ ይሄ አይነቱ ነው እኔ ትርክቶች የጥላቻ መንፈሶች የጥላቻ ሐውልቶች ምን ነው እናት አንተን በወለደች ቀን አንገትን ቦርቡራ መቆጫ ባረገች መቆጫ ይሄ ለመቆጫ እንኳን የምትሆን አይመስለኝም ይሄ መቆጫ ቡና የሚወቀጥበት ታቁታላችሁ እሱም ባረግ እግርህን ዘነዘና ባረገች እንደዚህ አይነት ሰዎች ከኦሮሞ ትግል ብትቆጠቡ ጥሩ ነው አብይን እዛው በቸርች ሜንታሊቲ አብይን እዛው በመንፈስ ሜንታሊቲ አብይን እንኳን መንፈስ ቅዱስ ይናገራል አስተር በዳኔ እየተታረጊ ነው በዳኔ እንደዛ ነው በዳኔ የሚባል ኦሮሚያ በኦሮሚያ ውስጥ የለም በዳኔ ነው እኛ የምናውቀው አስተር በዳኔ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ይናገራል በሽመልስ በኩል ተናግሮታል ጌታ ምድሩን ይባርካል እና አብይ እንደዛ አዎ ጥሩ ነገር ተናግረሻል እውነት ነው እና አብይ የሚሸርቡትን ሴራ አይተሻል አዎ ተገልጦልሻል ግን አንቺ የምትይው ልሙጡን የኦሮሞ ህዝብ እንደማይቀበል ካሁኑ አይሹር ላረግሽ ፈልጋለሁ ምንም ኦሮሞ ህዝብ አይቀበልም ምንም ከዚች ወደ አልፍ እኛ ልክ እንዴት ነው የምናየው እንደ ጆክ ልክ እንደ አበሻ ኒዮ ነፍጠኞችን እንደ ጆክ እነኚህ በምን ከሚኒሊክ ያበዱ ልክ እንደ ውሻ የሚጮው አይነት ናችሁ እኮ ኦኬ እንዋጋለን ካላችሁ ሞክሩ ፈረሱም ይሄው ሜዳም ይሄው አሊያ ኢትዮጵያ ተፍታለች ኢትዮጵያ እንደዚህ ወይኔ ኢትዮጵያ ሀገርን ትወዳለህ ሪሊ አሪሹር ሀገርን ከወደድክ ራስ መሞት አለብህ መጀመሪያ እነዚህ ሰዎች እኮ መንፈሳዊ ይመስላሉ እኮ እነሱ ሰዎች መንፈሳውያን ሳይሆን ሰይጣኖች ናቸው መንፈሳውያን አይደሉም ሰይጣኖች ሰው እኮ ራሱ መሞት መቻል አለበት ለሀገር ቢጎዳው እንኳን መሞት መቻል አለበት መሞት ኦኬ ይሁንላችሁ እግዚአብሔር ይፍረድ ብለህ ለምን ላሻትልም ኦሮሞ ያኖለት ታሪክ የኔ ታሪክ ነው የተጎዳውበት ታሪክ ነው ካለ ኦኬ ይሁን ወንድሜ
አከብርልሃለሁ ለምን አትልም? የጥላቻ ሐውልቶች የእንትኖች ብለህ እዛ ሰፈር 24 ሰዓት አፈንድደህ የምትጸልይበትን ሰፈር ጸልይ። እኛ አንድ የኦሮሞ ክርስቲያን ማንነቱን የሚያውቅ ኮሎኒያሊዝም የሚያውቅ ፈረንሳዮች እንዴት ኮሎናይዝ እንዳደረጉ ምኒልክ እንዴት ጠመንጃ እንደተረከበ እንግሊዞች እቺን ዓለም እንዴት እንደዞሩ ያነበባችሁ ሰው የተማራችሁ ብቻ ሌሎቹ ተው። ሌሎቹ አህያ ነው። 1 ኪሎ ጫንክበት 100 ኪሎ ጫንክበት ዝም ብሎ መሸከም ነው። አህያ ነው። ምንም he don't know nothing። ለምን ይሸከማሉ አይልም። ለምን አይልም? ደፋር አህያ ከሆነ ሸሽቶ ይጠፋል ወይ ሰብሮ ወይ ቀዶ እንደምንም ብሎ ይጠፋል። እነኚህ መሸከም ነው በቃ። ማንንም ይምጣ ይሸከማሉ። they are not assertive አይደሉም። ዝም ብሎ እንትናቸው የተሰጣቸውን ብቻ ወይ የራሳቸውን ብቻ መጫን አምባገነን ናቸው። አምባገነናዊ ማንነትን አያከብሩልህም። ስለዚህ እነኚህ እኛን ያንቋሸሹ አኖሌን ያንቋሸሽክ ሰፈሬ መተህ እገዛሃለሁ ሰፈሬ መተህ ይሄ ነው ትክክል ከኔ በላይ አዋቂ ሆነ እኛ የተጎዳንበት ፋሚሊዎቻችን የተጎዱበት ከኛ በላይ ከየት መተህ የሰፈርት ከየት መተህ do you know first ታውቀዋለህ? ሂስትሪው ነበርክ? እኛ ስለተጎዳን ነው ያን ጠባሳ ይዘን ያደግነው። ይሄ የበታችነት ስሜት የበታችነት ለነፍጠኛ አሁን የሚበረከት አለ። የበታችነት ስሜት ይሄን ወልጋዳ ቋንቋ ስለተናገርክ ከኔ በላይ ዶክተር እንትን የበታችነት ስሜት የተጠቂነት ስሜት እንደዚህ ኦሮሞን ለማጥቃት ትሞክራላችሁ። እኔ በጣም ያስቁኛል። በጣም እንዴት እንደምንቃቸው ነው ነፍጠኛ ቀንቃኞች አንዳንዴ እነሱ እንዴት ነው የሚያወሩ ልክ እንደምሁር ልክ እኛ ኢትዮጵያን ከሌሎች በላይ እንደዛ እኮ ነው ጓዳ የሚያወሩ ኢትዮጵያን እኛ በቃ ሌሎቹ ስለማያስተውሉ እኛ ስለምናስተውል እንደዚህ አብይ ስለሚያስተውል ሌሎቹ ዘረኞች ኦኬ ዘረኛ ነኝ አዎ yes ካንተ በላይ ሬሲስት የለም ጄኖሳይድ ያደረገ የለም የው ነፍጠኛ ይሄን ንገሩ ነፍጠኛን ይመክረዋለሁ ነገ ይመለሳል እንዳትል ወይ ፉል yourself ተማር ከአባቶች ተማር ነፍጠኝነትን ምን እንደሆኑ ጠንቅቆ የሚያውቁ ተማር አንብብ ስነ ልቦናቸው ይወቅ ታስ ገና አብይ እንደመጣ ይሄ ሰው ቸርችስት እንደሆነ ምንም ትምህርት እንዳልተማረ ተናግሬ ያለው ነኝ የምታቁኝ ሰዎች ታቁኛላችሁ እኔና አብይ ጠላት ነን ይሄ አብይ እንዳልተማረ ኮሎኔል እንደሆነ ዱርዬ እንደሆነ ዝም ብሎ ተራ ሰው እንደሆነ ተላላኪ እንደሆነ ትምህርትም ያለለው እንደሆነ ዛሬ 2 ዓመት ነው የተናገሩ ብዙዎቹ አሁን ዛሬ እየተናገሩ ነው ዛሬ ምትሉ ስነ ልቦናውን አይቸን ውስጡ ምንም የለውም እነሱ ምንድነው እኛ we are መንፈሳውያን we have a grace of God so we can see everybody but everybody cannot see us እንደዛ ነው የሚያስቡ እኛ ሁሉንም እናነባለን መንፈሳዊ ሰዎች ነን ልብን መረምራለን ሰው አያንም እኔ ጠንቅቄ ምን በልተ ነገ እንደምታራ እነግርሃለሁ ዛሬ ምን እንደበላ ነገ ምን እንደምታስብ ያንተ አመለካከት ምን ያክል እንደጨቀየ እስከዛ ድረስ አውቀዋለሁ እናንተ ወር መንፈሳውያን ናቸው ሌሎቹን እንደሞኝ ማጃጃ በቃ ማጃጃ ቱፎዞ አብይዬ ኢትዮጵያዬ እንደዛ ነው ጋጋሪዬ ኢትዮጵያዬ እግዚአብሔር ያሰባት አሜሪካንስ ለምን አበለጸጋት ለምን ከዓለም አንደኛ አረጋት እግዚአብሔር ያቃትማ ኢትዮጵያ ብቻ ነው የሚያውቃት ሱዳንስ ኢትዮጵያን ትዘረጋለች ወደ እግዚአብሔር ለምን ወደ ሱዳን አዘረጋም ዱ አይከር ወደ ሱዳን ኢትዮጵያ ሀገር እንደሆነች የብሔር ብሔረሰቦች የ80 ሀገር 80 ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ እንደሆነች ነው ማቀው ኦሮሚያ ክልል የራሱ የቻለ ክልል የኦሮሞዎች ሀገር ኦሮሚያ ስሙ ራሱ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎቹም ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩባት በሰላም 27 ተመኖሮ ተረጋግጦ ሰላማቸው ተጠብቆ ተምሮ ዶክተር ይሁን ምናቀው ይሄ ዘረኝነት ከቦታው ተንቀሳቀሰ ፈቀቅ አላለም ፈቀቅ እናረጋዋለን እንቆርጠዋለን ሌላውስ ወራቦ ዳዘርስ አንተ እንደዛ ጥጊዘ ከዛ እኔን አዛዥ ማለት እኛ ታዛዦች እሺ ኢትዮጵያ አንድ ናት እሺ ጸሎት እንድናረግ እንትን ኦኬ ተቀብያለሁ ጌታዬ እንድትልት እንድንላችሁ ትፈልጋል never ever እንኳን ዛሬ ትላንት ባይለ ስላሴ ጊዜ ህዝባችን አስመለቶ ነው ወንዝ ተሻገረውን በሙሉ ዋየረጫችሁ ያጠመቃችሁ religion assimilate language assimilate cultural assimilation ያደረጋችሁ we know ከሂስትሪ እናቃለን ከየትም እንዳመጣችሁ እናቃለን አመጣጡንም ምን ይልቅ አስፋልት ላይ የሚያራ ማህይም በእግሩ የሚሄድ አንድ ተራ ማህይም ነው
ይሄን ስልት ከፈረንሳይ እንደኮረጀ ጅቡቲን እንደሸጠ ኤርትራን እንደሸጠ ኤቪደንስ አለን we know እናነባለን እናንተስ ኦሮሞ ይሄን አቅማር ምኒልክ አስፋልት ላይ የሚያራው ጎሮበላ ዱርዬ አንድ እንኳን ፈረስ ተሳፍሮ የማቅ ከአንድ ገበሬ ሲዳ ደበለ የቀማው ማይም ሆኑ አጫሉ ተናግሮ ለዚህ እውነት ሞቷል he is our hero forever hero ዛሬም ነገም ትላንትም የኦሮሞ ህዝብ ጠላት የነፍጠኛ ስርዓት አቀንቃይ ነው yes ይሄንን ነው በቃ ይሄ ምንም ማይታረቁ ሁለቱ ጽንፍ የያዙ ነገሮች ናቸው እነኚህ ሐሳቦች የምታረቁት በናሽናል ኮንሰንሰስ ብሔራዊ መግባባት በመባል ምሁራኑ የታሪክ ምሁሩ ተግባብቶ ታሪካችን ተከብሮልን ተከባብረን የምንኖር ከሆነ አብረን ልንገነባ እንችላለን ኢትዮጵያ ከፈለግን እኔን ያንቋንሸሽክ ዛሬ ህዝባችን እየጨረሳችሁ በሰራዊት በር ፊት ቆሞ የኤርትራ ሰራዊት ሳይቀር እየገደለ ቋንቋችን የማያውቁ ሰፈራችን ቡና እየበዘበዙ አንተ ዝም ብለህ ለኔ አቅራቢ ሁን ቡና ፈልፋይ ሁንልኝ የኔ ማሽን ሁንልኝ እኔ ፕሮዳክቱን እጠቀማለሁ you are the input as a laborers እኔ አውትፑቱን እጠቀማለሁ ቡና ትቆርጣለህ ትዘራለህ ትኮተኩታለህ የሚሸጠው ማን ነው ነፍጠኛ ኦኬ እሱን ስርዓት የሚሸጡት ማን ነው ተቀምጦት እጃቸውን ታጥቦ ጌታ ይቀልበኛል ያኖረኛል አልሳም ጌታን አገለግላለሁ እያሉ እጃቸውን ኪስ እየቆረጡ ጮማ ነው የሚቆርጡ ውስኪ ነው የሚጠጡ እዛ ጧት ጠምጥሞ ይመጣሉ እስከዚህ ድረስ ሰው የሚለብሰው ባጣበት ዘመን ለብርድ የሚለብሰው ነው ባጣበት ዘመን ጋቢ ጠምጥሞ ይመጣሉ ሰፈራችን እንደዚህ አይነት ዘፈን ታሪክ አልፏል መጽሐፍ ተሸክመ መጣ ምንም ሁን አንተ ዋሬ በሪ ልጅን ተከተል አይ ዶንት ኬር ሃይማኖት ጻጣ የለኝም እኔ ከተቆረጠልኝ 8 አመቴ ነኝ በሰላም እየኖርኩ ነው ማንንም ጋር ጭቅጭቅ የለኝ እንትና በዛ ወረደ በዛ ጋር እንትና ተላቀ በዛ የለውበትም እኔ ምትል ያ የተበላበት ቁም መሆኑን እንድታውቁ ካሁኑ ምሁራንን ጋላ በዛ ጋር ወርዶ እንደው ይሰልቡ ነበር እንደው ወንዳ አገቡም ነበር ብሊት ያሳዩ ነበር let me tell the history you ignorant ምኒልክ ታስሮ ከሸዋ ወደ በቴድሮስ በታሰረበት ያኔ ነው ከቴድሮስ ነው ብሊት መስለቡን ወንድ እጅ መቁረጡን የታሪክ ምሁራን ጽፈዋል ይሄን ከዛ ወርደው ሁሉን ነገር እናደርጋለን አለ ምኒልክ ሁሉን ነገር የአርሲ ህዝብ ዛሬ ጽንፈኛ የምትፈሩት እንደ መብረቅ ነው የምትፈሩን እናቃለን በጣም እንደ መብረቅ we know that የምትፈሩት አንድ የታሪክ ምሁር እዛ ስላለ ያልተማሩ ሽማግሌ ታሪክን ስለሚያውቁ አንድ እንደሌላው እሺ ብሎ እናንተን ስላልሰገደላችሁ እሺ ብሎ በሳምንት በሃይማኖት ቤት ስላልቀለባችሁ ይሄ እኮ ነው አርሲ ሐረርጌ ባሌ እነዚህ ቀልቦ አያውቁም አንድም ቀን ዘር ማንዘር ያማራን ቀልቦ አያውቁም አንድም ቀን ሄዶ ቤተ ክርስቲያን ቀልቦ ጠላ አረቄ ያጠጥቶ አያውቁም ዘመዴ ለልጅ ዘርዘሮች አድርጎ አያውቁ አለቀ አከተመ ዛሬ ይሄ ሌሎቹ ስለነቁ ቱለማ ተነስ ሸዋ ግዛትን መልስ የምትሉ ዘራው ትላንት ከዛ ሞራሉን ሰብራችሁ መሬቱን ቀምታችሁ ዘሮቹን ጠርጋችሁ እንደዚህ እነ ቱፋሙና እነ ገላን ጉለሌ ኤካ ዛሬ ኤካ ክፍለ ከተማ ትላለ በቁሎያሽ ጠመንጃያሽ ከየት መጣ ይሄ ስሞች do you know ታውቃለህ ከየት እንደመጣ ጠመንጃያሽ ለምን እንደተባለ በቁሎ ተራ ለምን እንደተባለ ታውቃ we know 40 በቁሎ ያስገበረ ምኒልክ በቁሎ አይገኝም በቁሎ ውድ ነው ምክንያቱም አይገኝም ከፈረስና ከአህያ ነው የሚወለደው በቁሎ አይገኝም ከዛ እየኮረጁ ልክ 40 በቁሎ በአመት ያስገበሩ ጠመንጃ ይዞ እዛ ስለሚቀመጡ ላንቻ ግሎባል ታውቁታላችሁ አዲስ አበባ ከዛ ወደ ላይ ካለፈ የቱለማ ኦሮሞዎች በጥይት እንደምቆላ በጥይት እንደምገደል በግፍ ሚስቶቻቸውን ሲቀሙ እንደነበረ ታሪክ አስቀምጧል እኮ ታሪክ መዝግቧታል ከዛም በአርሲ በሐረርጌ በባሌ ለምን ሰፈሩ ሸዋ ኦሮሞ ለምን ወደዛ ይመጣው ቱለማ ኦሮሞ ለምን ወደዛ ይመጣው
ዛሬ አንተ ክርስቲያን ስለሆንክ ክርስቲያን ልጠቃ ነው በደንብ ጠንቅቀው ያውቃሉ። ሞኙን ምልምሉን እንደታየ አይነቱን ይዛችሁ ልትጋልቡ ትችላላችሁ። ቱለማ ተነስ ግዛትን መልስ አርሲ ልቀማ ነው። እኛ ሰፊ መሬት አለን። ሰፊ መሬት ለአይን እንኳን ለኑሮ የሚያመች ከአዲስ አበባ በላይ ሰፊ መሬት አለን። እኛ ሀገራችን ኦሮሚያ የሚባል ሀገር ነው ክሌም የምናደርገው እንጂ ሰፈር መኖሪያ አተን አይደለም። እኛ ልቀማ ነው። ምክንያቱም ቁርስ ሊያረጉ እኮ ነው፣ ዘበኛ ሊያረጉ እኮ ነው። ዛሬ ቱለማን ልጆች ከመሬት ያፈናቀሉ እነሱ ናቸው። የቱለማ ህዝብ ጠላት ነፍጠኛ ነው። ዘበኛ ያደረጉ ዛሬ ዘበኞች የቱለማ ልጆች ነው። ዘበኞች ዘራቸው የጠፋ አረቄ እየሰጡት አረቄ እየጠጣ የሚሄድ እንደዛ አይነት ትውልድ መፍጠር ነው የሚፈልጉ እኮ። ያን ደግሞ አይችሉትም። አሁን ወደ ወለጋ እኮ ጽንፈኞች ናቸው። አያስጠጉ ሐረርጌ የጃራ አባ ገዳ ሀገር ነው። ሙልስ ገዳ እነሱ እኮ በቃ ጽንፈኞች ሙስሊሞች አርሲዎች። እኛ ትላንት ዛሬ አይደለም፣ ዛሬው ሁሉ ነገር አለ። ሰማይና ምድር በሚኒሊክ ሰዓት ምንም ባለለበት ሰዓት ህዝባችን እየሞተ 6 ዓመት ሚኒሊክን አሸንፎ ሚስቱን ቀምቶ በፋና የምትባል የሚኒሊክ ሚስት ታቆታላችሁ እናንተ? ጣይቱዬ የኔ ጣይቱ። አረ ስለ በፋና አንዳንዴ አንሱ እንጂ ለምንድን ነው እሷን የረሳዋት? ለምንድን ነው እስቲ ለምንድን ነው በፋና ነው የረሳችሁት? ረሳችኋት እኮ በቃ ተረሳች። ምስኪን ማነች? እስቲ ማርታን በላት እሷን። እቺ ማነች? ማርያም እና ማርታን በላት። ማርትዬ ለምንድን ነው የተረሳች? ለምን ተረሳች? በፋና የአርሲ ጀግኖች እሷንም ማርከው የሚኒሊክ ቆቡን እንዳስጣሉት አኖ ላይ ሄዳችሁ ተፈትሻችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ። ሂድና ተፈትሸህ ትጎበኛለህ፣ መጎብኘት ትችላለህ። ነጋሪት እየመቱ ሲመጡ እየዘፈኑ ከበሮ እየመቱ የት ውጊያ ታውቃለህ? ሌብነት፣ ነጋሪት መምታት፣ ክራር መምታት፣ ዝም ብሎ መጨፈር። ከዚህ የጦርነት የት ታውቃለህ? ታውቁታላችሁ። የት ዛሬ እንደ ጀግና ሀገር ሰራን ያዝሉቀቁን ሃይማኖት ያመጣን በዛ ጋር እንትን የሆነ በዘላለም ይኖረች ከኢትዮጵያ ዓለም የተለየች እንትን የት ዓለም የተለየባቴ ሃይማኖት እንደሆነ በመላ ምድር አለ። ዩሮፒያን ሪቮሉሽን የሃይማኖት ሪቮሉሽን ነው አይደል? ሃይማኖት አውሮፓን የቀየረ ለቴክኖሎጂ እንግሊዞችን ሳይንቲስቶችን ያፈለቀ ሪቮሉሽን ነው የነበረ ሪቮሉሽን ነው። ጆን ዌስሊ ይሄን ለማን ነው የምትናገረው? አሁን እንደኔ አይነቱ ወይ ለአንዳንዶቹ ምናምን ታሳምኑ ትሞክራለህ። don't fool yourself። ኢትዮጵያ የምትወደዋ ከሆነ እኔ አገልጋይ ነኝ፣ እኔ እግዚአብሔር ሰው ነኝ፣ የተቀባው ነኝ፣ በዘይት ትቀባ፣ በቡርጭቆ ትቀባ፣ በቀንድ ትቀባ። do we care? ለምን በባርሜል አትቀባም? በባርሜል ለምን ዘይት አይደፋብም? do we care? ተቀብቻለሁ። ምን ቫዝሊን እንዳይሆን ጸጋዛን ቫዝሊን ተቀብተ እንዳይሆን እሱን ጠርጥር እሱ ቫዝሊን ተቀብተ መጣ ተቀብቻለሁ፣ እግዚአብሔር ቀብቶኛል፣ እቺን ዓለም ወርሳለሁ ያለለው ትርክት ምድር ላይ አይሰራም። ያለለው የማይጨበጥ የማይዳሰስ ምድር ላይ የማይሰራ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ያው መታችሁ የምትሳደቡ ስለምታውቁኝ ነው። ጎል እንደሚያስገባላችሁ ታውቁታላችሁ። ከፈለጋችሁ ሌላ ጊዜ ጋብዙኝና በሚዲያችሁ እያንዳንዱን በ15 መስማር ችካል ልተክልላችሁ እችላለሁ በማስረጃ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ከፈለጋችሁ ፈደስ ባላላችሁ ጋብዙ፣ ጣጣ የለኝም። ከዛ ውጪ ግን መንጫጫት መንፈራገጥ ከታሪክ ውጪ አይቻልም። አንተ ኢትዮጵያን ፖለቲካ ዳስሳለሁ ካልክ ዝም ብለህ ባህር ዳር ሂድ፣ ዝም ብለህ ጎንደር ሂድ፣ ዝም ብለህ ትግራይ ክልል ውስጥ ተራመድ፣ ዝም ብለህ ሳውዙን ኖርዙን እና እንደገና ወደ ሳውዝ ነው፣ ወደ ሶማሌ፣ ወደ ኦሮሚያ፣ ወደ ደቡብ አባት ወደ አለለም ዝም ብላችሁ ወደዛ ነው። ቁርስ ለብቻ በልተህ ሚሳህን ከኔ ልትቀራመት ሰፈር አስተዳዳሪ ካልሆንኩ ቀበሌ መሪ ካልሆንኩ ሊቀመንበር ካልሆንኩ መታወቂያ እኔን ካልጣ እኔ ነኝ ብርሃኑ ነጋን የሚጠይቀው ኦሮሚያ ውስጥ መታወቂያ ስጠኝ ብዬ ቢሮክራሲ ዘርግቶ ሞቼ ቢጠፋ አይሻልም እንዴ? ብርሃኑ ነጋ እኔን ከሚያስተዳድረኝ ሞቼ ቢጠፋ ኦሮሞ ከምድር ቢጠረግ አይሻልም እንዴ? ስለዚህ ከሰፈራችሁ ሸሽታችሁ ጉራጌ አረ እኔ አይደለሁም፣ አረ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ናት። ለምን ትሸማቀቃለህ? ጉራጌውን የተፈጠርክ ቋንቋቸውን ይደብቃሉ፣ ማንነታቸውን ይደብቃሉ። በራሴ ቋንቋ ላምልክ ካልክ ኧረ ዘረኛ አትሁን።
አይሰማም ፈጣሪ አይሰማም ያለ አማርኛ እንደዛ ነው አይሰማም እኮ ፈጽሞ ዘረኞች እንደዚህ ነው ዘረኞች በእግዚአብሔር ቃል የተነሱ እንደዚህ ነው ሰውን የሚያስፈራሩ በቋንቋዬ እንኳን ዘረኛ ቢያውን ብቀራ ይሻላል እንደናንተ የናንተ ታሪክ እኮ አያልቅም ይሄ ሁሉ more than 10 years research ነው እኔ አሁን ማውራው ሪሰርች እናንተ ሪሰርች ነው ዝም ብሎ አይምሰላችሁ የተጻፈ ጽሁፍም አለ የጻፍናቸው ኦኬ እንደኛ አይነቱን አሁን ሲወጣቱን አትችሉ ግዜ ባትፈጁ ጥሩ ነው with evidence በኤቪደንስ ይሄ ነው ሀገር ምን አይነት ሀገር ልትመሰርት ትፈልጋለህ ኢትዮጵያ ትፈልግ ምን አይነት ኢትዮጵያ ዥንጉርጉሯ ልሙጧ ምን አይነት ልክ እንትን ምን አይነት ነው የምትፈልገው ልክ ያዕቆብ በጎች ዥንጉርጉር ምንድን ነገር ነው ያዕቆብ በጎች ዥንጉርጉሯን እንስማማለን ዥንጉርጉሯን ኢትዮጵያ ልሙጥ አይደለችም ዥንጉርጉር ናት አለ ለንጮ ዥንጉርጉሯን እንግባባለን ዝም ብሎ ግን እቺ ልሙጧን ነጭነጯን ቢጫን ሶስት ከለር ያላትን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ውጪ ሌላ ወደ ውጪ ከምን ይልቅ ውጪ ሌላ ወደ ውጪ የምትል ከሆነ ምን ይልክን ይዘ እዚህ ውጪ ሀገር እየሰቀልክ ዝም ብለህ በየሰፈር ልትዞር ትችላለህ ጣላ ቤት ሰቅለ ዝም ብለህ ልትዞር ትችላለህ ሃይማኖት ቤት ሰቅለ ዝም ብለህ ልትጨፍር ትችላለህ ዲያስፖራ ላይ ሀገር ሊሆን አይችልም ኤን ምን አይነት ናት ለማለት you have to sit down on round table ኤን ለማወያየት ጊዜ የለንም ሙሮቻችን ሊደሮቻችን እስር ቤት ነው ያሉ እነሱ ካልተፈቱ የሚተወዱት ኢትዮጵያ አትኖርም ጀዋር ካልተፈታ አበደም ትረስትሚ የምትፈጥሯት ኢትዮጵያም ይሁን ሀገር አይኖራትም ወቁ ቁርጥ ሊወጣላቸው ይገባል ሀገር እንሰራለን እንገነባለን ዘራፍ እንደ ሀገር አክት አድርግ እንጂ እንደ መሪ አክት አድርግ በላችሁ ያጭበረበሩ ወሮ በላ እንደ አብይ ታሪክ መሀይምን በሃይማኖት ሜንታሊቲ የነዳችሁ ብሎ የነዳችሁ ከኋላ ልክ እንደ ጅራፍ እንደ ጋሪ ፈረስ ምትጋልቡት አይጋልብም ልጓም እናረግለታለን ልጓም ጥሩ ልጓም በዲፕሎማሲ በኢኮኖሚ በፕሮክራሲው በፖሊሲው ፒለርስ ኦፍ ፓወር የመንግስት መቀመጫዎቹን ድባቁን እናጠፋለን በመንችለው አቅም ይሄን አይሹርድ ታቁታላችሁ የቄሮን ፓወር ታቁታላችሁ እሰራው ግደለው ጻጥ ይላሉ አንድ ሰው ሲሞት ደግሞ ወጡ ልክ ከመቃብር ውስጥ የት እግዚአብሔር ተናገራቸው ከመቃብር ወጡ ዛሬ ደማቸው የሚፈስ ኢትዮጵያ ውስጥ አክል ዳማ የሆነች አንድ ሰው ነው ቆይ ሞተው ዛሬ አሁን ይናገራሉ አይታችሁታል አንድ ፓስተር ሲያወራ በኢትዮጵያኒዝም የሚራመድ ሲያወራ አይታችሁታል ስለ ሀገር ኮንዶምስ የሚያደርግ አይታችሁታል ምን እያደረክ ነው ዜጎችን እየጨረስክ ነው ምትል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ የኛን ሼኪዎች ኦሮሞ ሼኪዎችን ሙስሊሞችን ጽንፈኞች እነሱ የሀገር ጠበቃ ናቸው እነግራለሁ የሀገር ጠበቃ ለሀገር አሳቢ ዲሞክራሲ ፈላጊ በእኩልነት የሚያምኑ መሆናቸው ዓለም ማስረጃ ናቸው ጽንፈኛ ከውጭ ሀገር የአረብ ሀገር እንትን ብለህ ለማኮርኮም እንደኔ አይነቱን አትችልም እነግራለሁ ግን ፈጽሞ እነግራለሁ ትረስት ሚ አትችልም በምንም አይነት አትችልም ሌሎቹን ያልተማሩትን ልታስፈራራ ትችላለህ በሃይማኖት ለክ ከአረብ የተነሳ ሀገሩ የክርስቲያን ሀገር ደሴት እሺ ደሴት ነው አሜሪካም ደሴት እኮ ነው ዙራው አትላንቲክ እና ፓሲፊክ ነው በኢስት አትላንቲክ በዌስት ፓሲፊክ ኦሽን አይደል በላይ በረዶ በካናዳ ኖርዝ ፖል የሚባለው ታሪክ ማጣ ከሆነ ጂኦግራፊ ማጣ ከሆነ ሄዶ መማር ነው መጀመሪያ መረዳት ነው መጀመሪያ ፖለቲካ ውስጥ ገባለው ካልክ ቀጥ ብለ የኢትዮጵያን ጂኦግራፊ ማየት ኢትዮጵያ ጅንጉሩር ከሆነች ጣጣ የለንም ጎንደር ውስጥ በኦሮምኛ ተከፈተ እሺ ሌላስ ህዝቡ እንኳን የለበትም ልክ የአሜሪካን ብሪቲሽ ኮሎኒያል ሲስተም no taxation without representation ነጮች ያሉት እዚህ አሜሪካኖቹ ህገ መንግስቱ እንግሊዝ ሀገር ይሰራል ስራ ላይ ምለው አሜሪካ ላይ ባሪያዎቹ ላይ እንደዛ አይነት መመስረት ስራ ላይ ህገ መንግስቱ ምጻፍላችሁ ጎንደር ጎጀም ስራ ላይ ምለው ኦሮሞ ህዝብ ላይ እንደዛ ነው የምትፈልጉ ከዛ ጫውማ እየቆረጥ አዲስ አበባ መኪና እየተንሸራሸርክ እንደዚህ በቃ ለሊት ጥቁር መነጽር አድርገህ መዞር ያውልኩና እኮ እኔ ነኝ ማቃችሁ ቶቶ ሌሎቹ ላያውቃችሁ እኔ በደንብ ነው ማቃችሁ ጥቁር መነጽር ያረጉና ምናምን ከዛ ላሽ ይላሉ ላይፍ ይቀጩና ይመለሳሉ ወደ ሰፈር እንደዛ እኮ ነው ላይፍ ይቀጩና ይመለሳሉ ቅዳሜና እሁድ ላይፍ ይቀጫሉ እዛ ሌላ ቀን ጠምጥሞ ይመጣሉ ቋ ያረጋሉ ተደብቁ
እቺን ባነንበታል እኛ ከናፍ ጊዜ ባትፈጁ ጥሩ ነው እኛ ምሁራን ኢትዮጵያ ሐሳቢዎች መራራ እንደዚህ ያለ ዶክተር መረራ ታሪክ የሚያክ እኛ የምንወደው ክርስቲያን ፕሮቴስታንት ለምን እንደኛ ወርቆ አብይን ለምን አይደግፉም በጌታ ወንድሙ አይደለ ትላንት ለማ ላይ ተሰራውን ፊልም ለማ ላይ የጌታ ልጅ ነው ብሎ ምናምን ልክ አንድ ጆካ አገልጋይ ጋብዞ እስራው ጌታ አንድ ሰው ያሳየኛል አብይን ያሳየኛል እንዳለች ሴትዮ ነጭዋ ሴትዮዋ በደንብ እናቃለን እኛ እቺ ሌሎቹ ላያውቁ ይችላሉ በደንብ እናቃለን አብይ እንደተበላ ለማ እንደተበላ ወንድሜ ኢለፍ ስላለው ወንድሜ አንተ ተሻገር ስላለው ተሻገር አንተ ኢለፍ ምራኝ ለማ ብሎ ለአብይ ሰጥቶት ለማን ኋላ ያስቀረው እንደ ሌባ ሊያስረው ቀንከለሊት አሁን በየሰፈሩ በየኦሮሚያው ክልል ለማ ይሰቀል ይታሰር ወይ ከስልጣን ይባረር የሚል ፒቲሽን እያሰባሰቡ ነው በገበሬዎች ላይ ይሄን ከሚያሰባስቡት አንዱ አዲሱ አረጋ ይሄ ምስጥር ነው በዚሁ የረሳው ምስጥር ነው አዲሱ አረጋ እና ለማ መገርሳ ላይ እና ሚልኬሳ ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ እና ጠይባ ሐሰን ላይ ፒቲሽን እየሰበሰቡ ነው ፒቲሽን ገበሬዎች እንደዚህ ብለዋል ከስልጣን ትባረርልን ከስልጣን እናባረር ወይስ ለፍርድ ይቅረቡ የሰሩት ህዝብን ስላጋጩ እንዲስ ይሄን ፎልስ ፕሮፓጋንዳ የለማ ድክመት እንዳለ ነው እኛ የጠይባም ድክመት እንዳለ ነው እኛ ከድክመቱ ችግር የለብንም ግን በውሸት ይሄንን እንኳን መገሰጽ የማይችሉ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ብሎ ቁጭ ብሎ በምን ሞራል ነው እኔን የምትነግረኝ do you have moral በመጀመሪያ ደረጃ ዘረኞች ጽንፈኞች የቄሮ መሪዎች አዎ ለማ ቢተካ እኔ ነኝ የምተካው አዎ ቀብቶኝ ለቆኛል ሜቢ አንተ ቫዝሊን ሊሆን እኔን ቀብቶኝ እንደዛ ነው ቫዝሊን ነው ያንተው እኔን ቀብቶኛል ህዝቤን ነፃ አውጣ ዘንድ የኦሮሞን ህዝብ ነፃ አውጣ ዘንድ ቀብቶኛል የኦሮሞን ህዝብ ወደፊት እገፋው ዘንድ የኦሮሞን ህዝብ ከጭቆና ለማላቀቅ ቄሮን በማንቃት በሚዲያ በሳይኮሎጂ በእውቀት ባለኝ አቅም ለማገልገል ዝግጁ ነኝ አንተ ህዝብን ለማሳት አሳቻ መንገድ ለማገልገል ተዘጋጅተሃል አቃለሁ ስለዚህ የሲኦል መንገድ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም ይሄ አንዳንዴ ሰማያዊ ነኝ ትላለህ እኔ ምድር ላይ አይመለከተኝም ትላለህ ሰማያዊ ከሆንክ ሰፈር ባታጠብ ጥሩ ነው ጥርግ ብለህ ካሁኑ ብትሄድ ሱቅ ለምን ትከፍታለህ ለምን ትሄዳለህ መሬት ላይ ሰማያዊ ከሆንክ ለኛ ሰማያዊ ነን ምድር አይመለከተንም እንጸልያለን ብቻ አጸልይ ለኛ ተወኛ ምድራዊ ነን አንፈልግም ሰማያዊ ተው እኛ ምድር ላይ ነን አሁን ምን ሄድበት ቀን ቀጥ ብለን ኩሽታ ሳናሰማ ነው የምንሄደው እናቃለን አንረብሽም እንደናንተ ሰፈር የምትረብሹ እንዲያሳየ እንዲያርግ ሀገር እንትን ብለን ጌታ እንትን የምትሉ ጌታ ያሳያችሁ ጌታም የለም ሰይጣን ነው ኩሽታ ነው ሰፈር የምትረብሹ ሰፈር ትረብሻላችሁ ረብሻ ሁሌ ረብሻ የው በውሸት ትረብሻ ስለዚህ የምትቆጠቡ ከሆነ ብትቆጠቡ ጥሩ ነው አንዳንድ ሴሰኛ ፓስተሮች መናቃችሁ በጣም 2-3 ሚስት ያላችሁ ውጭ ሀገር የተሰገሰጋችሁ ፌስቡካችሁን በፓስተርና በወንጌላዊ የሞላችሁ ተው ፕሊዝ ተው የህዝብ አይን እያያችሁ ነው የህዝብ አይን እናንተን እያየ ነው እናንተ ግን ታሪክን የምታስተምሩ ሀገርን የምታቀኑ የእግዚአብሔር ሰዎች ለምድር ያስቀመጣችሁ ለመድኃኒትነት እንደዛ ነው ራሱ መድኃኒት ነኝ ይላሉ አንዳንዴ መድኃኒት ፓራስታሞል ይሁን እኛ እናቀው ኮሶ ይሁን የኮሶ ይሁን በምን እኛ ምንም የምናቀው ነገር የለም ግን ብዙዎቹ ችግር ፈጣሪ ናቸው ችግር ፈጣሪ ምድር ላይ ችግር ፈቺ ሳይሆን ችግር ፈጣሪ ናቸው አብይ እንደዚህ ያደነዘዙ እነሱ ናቸው ጧከለሊት እንጸልይላለን ሀገር ትመራለህ እጅ ጭኜ ጸልይላለሁ አራት ጫን መጫን እዛው ቃሉ አውጣ ምን ለፈሪ አትንካኝ ስለዚህ በእንዲህ አይነት ሜንታሊቲ ጠቅጥቀውት ነው አብይን ዛሬ ኢትዮጵያዊ ነኝ እንትን ነኝ ኢትዮጵያ አትፈርስም እኔ ፈርሳለሁ አንተው ትፈርሳለህ ከዛ የስ ደግሞ እንደማትፈርሳለሁ አጭበርባሪ እንደሆናችሁ አውቃለሁ አብይ ይፈርሳል አብይ አይፈርስም አብይ ሹልክ ብሎ ይጠፋል አብይ ሲነጋበት እጅ ወደ ላይ ብሎ እኔ እኮ እንዲ ለማረግ ፈልጌ ነው ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ እያካሄደ ያለው አብይ አህመድ ምን እያደረገ ነው ፓስተሮችን ለብቻ ነው የሚሰበስበው ለብቻ ነው የመነጣጠል ስራ
ለብቻ ምን ይላል? ፓስተሮችን ይሰበስብና እኔ ፓርቲም ፕሮስፐሪቲ ከወንጌል የተወሰደ ነው፣ ከእግዚአብሔር ቃል የተወሰደ ነው፣ እኔ በጌታ ነኝ ይላል። ጸልዩ እንበርከክ ሲል ሀገር እንጸልይ ይላችኋል። የኔ የዋ በርከክ ትላለችና እዛ አቧራ አራግፋት ትላለች። በቃ ምንም ሌላ ምንም አትፈልግም። ጥያቄም የላትም ምንም የላትም። ሌላች ሙስሊሞቹን ይሰበስብና እኛ ችግሩን ፈታን፣ እኛ ኦሮሞዎች ነን ይላችኋል። ኦሮሞ ታሪኩን እንመልሳለን፣ የዋቆን ስራ እንመልሳለን፣ የጃራ አባ ገዳ የነዲ ገመዳ ይላቸውና እነሱም ዱዓ ያድርጉ ብሎ ጥያቄ ሲጠይቁ አረ ህዝቡ እንደዚህ ነው ከዛ እየሰራን ነው ብሎ ይሸኛቸዋል። ኦርቶዶክስ ጋር ሲደርስ ደማችን ነች ኢትዮጵያ ያለ ኦርቶዶክስ የለችም ይልና ይሸኛቸዋል። ለብቻ ከዛ ያ ምን ይላል? ይወዛገብና ለኔ እየሰራ ነው ይላል። ያም ለኔ እየሰራ ነው ይላል። ያም ለኔ ከሶስቱም ሳይኖር ሶስቱም የሉም እኮ እንደዚህ የመነጣጠል ስራ ይሰራል። እንዳይባንኑ ጭንቅላታቸው እንደ ኮንቴነር ውስጥ እንደቆመ ነው። ኦር ቮይድ ስፔስ ይሉታል ነጮች፣ ወይም ኢንክሎዝድ ስፔስ ኤር የማይገባበት ኦክሲጂን የሌለበት ላክ ኦፍ ኦክሲጂን ቮይድ ስፔስ ነው የሚባለው። ልክ ቮይድ ስፔስ ሲገባ ገና ኢንሄል ስታደርግ ካርቦን ሞኖክሳይድ እዛው ትሞታለህ ማለት ነው። ምክንያቱም ኤሩ የተበከለ ነው፣ ጥሩ ኦክሲጂን አይደለም። ቢያንስ እዛ ስገባ ኮንቴነር ውስጥ ለመግባት ስታስብ ኤር ሴንሲንግ እዚህ ላይ ልታስር ይገባል። ኤር መለኪያ፣ የኦክሲጂን መለኪያ ልክ መለኪያ እዚህ ጋር ታረግና ልክ እዛ ስትገባ ኦክሲጂን ሴንስ ያደርግና አላርም ይጮሃል። ይሄ ሰፈር ቮይድ ስፔስ እንደ ቶሎ ውጣ ይልሃል ማለት ነው። አላርም ይሰጣል። ያኔ ሹልክ ብለህ ትወጣለህ። ኮሽታ ሰዓት እዛ ሰፈር ሞት ጋር ሳትደርስ እናንተ አላርት የላችሁም፣ ምንም የሚያቆማችሁ ነገር የላችሁም። የባዘናችሁ ትብሎ እንደ ሜዳ አህያ የምዘሉ ናችሁ። ስለዚህ ወደ ማስተዋላችሁ እንድትመለሱ ምክሬን በዚህ ለግሳለሁ። ምክሬን ትንሽ ምክሬን ምናልባት እንዳትንቁኝ። ተሳዳቢ አይደለም፣ እኔ ተሳዳቢ አይደለም፣ ግን እንቅጩን እነግርሃለሁ። ለእውነት የሚሞት ሰው ነኝ እኔ። whether you believe or not ተሳዳቢነት ሳይሆን ለእውነት ማንንም እንድጎዳ አልፈልግም። እኔ ማንንም እንድጎዳ ብሄር እንድጎዳ አልፈልግም፣ ግን ለሐቅ እሞታለሁ። የኦሮሞ ህዝብ የታገለለትን ዓላማ ለእኩልነት አባቶቻችን ተሰውተው ልጆች ዛሬ የ3 ዓመት ህፃን፣ የ2 ዓመት ህፃን፣ የ3 ወር ህፃን ሲገደል አልተናገሩም። እኔ ካልተናገርኩ ማን ይናገራል? እኔ ነኝ የምናገረው። ኦኬ ከናንተ ድሮም አንጠብቅም፣ እኛ ድሮም አንጠብቅም። ስለዚህ ከይሁዳ ምን እንጠብቃለን? እንዲሸጠን ነው? ከይሁዳ ምንም አንጠብቅም። እኛ ይሁዶች ናቸው። ዘመኑ ይሁዳ ሌቦች የሚደልሉ በእግዚአብሔር ስም። ምነው እግዚአብሔር ባያችሁ ምድር ላይ እናንተ ሌቦች ኑ ብሎ እስር ቤት እንደሚከታችሁ፣ ወይ እስር ቤት መቼም የለም ምንድነው ሲኦል ነው፣ እዛ እንደሚከታችሁ። ሲኦል እንኳን ሞላ ቢባል ሞላ ከእንግዲህ ቦታ የለኝም ብል አረ ይሄማ መትረፍ የለበትም፣ አምጣው ያኛውን አውጣውና አስገባ። እንደዛ ነው የእናንተ ቦታ። አረ ይሄማ ቀንደኛ አይደለ አስገባልኝ። ይሄንን ልክ ይሄማ ዋናው አይደለ ልክ እንደምትባሉ ጥርጥር የለኝም። እኔ ፈርዷል እንዳትሉ፣ ይሄ እውነት ነው። ዛሬ አሁን ያለንበት ዘመን ይሄ ነው። ፈርዷል እንዳትሉ፣ ይሄማ አስገባው ዋናው አይደለ እንዴ? አረ ያዘው ይሄ እንዴ አውጣው። ሞልቷል። ክዳን የሲኦል ክዳን ናቸው ሞልቷ እንኳን ቢባል ቦታ። ስለዚህ ከዚህ ጋር እኛ ብዙ ምንም አንጠብቅም። ህዝባችን እናነቃለን። በሃይማኖት ቤት ያላችሁ ያለ አማርኛ የማትችሉ ብዙዎች ጌታ ያለ አማርኛ እኮ አይሰማም፣ መዝሙሩ አልፍም እኮ ከሮሮ እንደዛ ብላችሁ የምታስቡ ብዙዎችን እንደዛ ሲደልሉ ጭንቅላት ሲያጨቀዩ የኖሩ እኛ ሰብረን ወተነዋል። ኦኬ ሰብረን ወተነዋል። ስንት ዛሬ 8 ዓመት 9 ዓመት በፊት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ እያለን አረ ባናና እንዴ ወለቀ ነው እንዴ በጊዜ ምን ትጠብቃለህ እንዴ? እዛ እንዲመሽብህ ነው እንዴ? ስለዚህ ትግሉን በጊዜ ተቀላቀልን ማለት ነው። ትግሉን በጊዜ ተቀላቀልን፣ ከአውራ መሃል ወተን ከሚበላ ከተኩላ መሃል። ስለዚህ ውጡ ከተኩላ መሃል። ለህዝባችሁ የምትቆሙበት ዘመን አሁን ነው። ኦሮሞ ሆናችሁ እኔ በእናቴ ኦሮሞ ነኝ፣ በአባቴ እንትን ነኝ፣ እኔ ሃይብሪድ ነኝ፣ ትንሽ አለብኝ፣ 80% እኮ ኦሮሞ አለብኝ፣ 90% ትንሽ ፐርሰንት የሚባል ነገር የለም በፖለቲካ። ኦኬ ይሄን ፐርሰንት አለብኝም ሰው ነው መጀመሪያ። ለእውነት የምትቆም ከሆነ ለእውነት ቁም። አረ እኔ ኦሮሞ የሚባል አላቅም። ልክ ኢትዮጵያ የምትባል ነው ማቀው ጌታ የጠራት የምትል ኢትዮጵያ የምትባል እኛ ነን የመሰረት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ብሔር ብሔረሰብ ኢትዮጵያ ትሁንልን። ያውም ደግሞ እሱን ታሪክ ማንበብ ነው። ነጭ ናት
ኢትዮጵያ እቺ ሀገር ኢትዮጵያ ብሎ የሰየመው 1923 በ1923 በፈረንጆች አቆጣጠር ከአብሲኒያን where north part of Ethiopians was Abyssinian. It's not including Oromia. It's not including Afar. It's not including Haidia or nationality of the south. It's not including Somali. So Abyssinian, we are Abyssinian የምትልበት ጎንደር ሂድ። ጎጀም እንኳን አይጠቀልልም። ጎጀም መተከልን አይጠቀልልም። ታውቁታላችሁ። አይጠቀልልም። ወሎን አይጠቀልልም። እዛው አብሲኒያን በሉ ሰፈር። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ አሁን የውሸት ትርክት ሲሰሙ የምትኖሩ ስለዚህ የፖለቲካ ድርጅት ነው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች። ሃይማኖት ሳይሆን ፖለቲካ ድርጅት ኤምባሲ የሚዘበዘው ኤምባሲ እንደዛ ነው ማሰብ ያለባችሁ። የኦሮሞ ህዝብ በኦሮሚያ ምድር በእያንዳንዱ ቦታ ለህዝባችሁ ቆሙ፣ ለህዝባችሁ ጸልዩ። እግዚአብሔር ሰው ከሆናችሁ ልክ ዛሬ አሮጊቶች አስፋልት ላይ እየዘነበባቸው የሚያድሩ እኮ የኦሮሞ ሙስሊም ሴቶች ናቸው። አሮጊቶቹ፣ ልጆቹ፣ ወጣቶቹ፣ ሼኪዎቹ አይታችሁታል አይደለ? ሀገር ሲወረር ከዛ በኋላ ምንድነው? ሀገር አንድ ናት፣ ኢትዮጵያ እኮ አለች፣ ጌታ እኮ አሳይ። ከየት አባቴ ከየት ህፃናት እንዲህ እየተቀጠፉ ዛሬ እየሞቱ አንተ እየቀበርክ ወደ ቤት በሰላም ጌታ በነውጥ ውስጥ ሰላም ያሳየኛል። ዛሬ ምን ሰላም አለ? ምን ሰላም አሳይቷል? ሰላም አለ? ዛሬ ሰው እየሞተ ሰላም ያሳየኛል። አንተ ቅዠታም ነህ። ሶፋ ላይ ቁጭ ብለን ብትቃዥ እንጂ መገለጥ አይደለም። ስለዚህ አብይን በዚህ ያሳበዳችሁ እንደ ጋሪ ከኋላ ተቀምጣችሁ እንደዚህ አማካሪ የድሮ ደርግ ኢትዮጵያኒስት ግንባሩን በለው ጭንቅላቱን በለው የምትል እስቲ ከኦሮሞ ውጪ አሁን ኦሮሞ የሌለበት ኢትዮጵያ ትኖራለች በአይኖ እንኳን ማሰብ ነው። ዛሬ አሁን ከአዲስ አበባ ተደውለውልኝ ከፍንፍኔ ምንም ነገር የለም፣ ጤፍ የሚባል ነገር የለም፣ ሽንኩርት የሚባል ላይን አይፈልግም። ዛሬ የንተን በቃ ልክ የዳጉሳ አጥሚት ይመስላል። እኔ በላው ሽሮ አለኝ አንዱ። የዳጉሳ አጥሚት ታውቁታላችሁ? አንድ ዳለቻ ነገር ልክ ህፃናት ካካ ይመስላል። ሽንኩርት የለም አለ። ዘይት የህፃናት ካካ ነው ይመስላል። ዛሬ እንዴት ልብለው አልተዋጥልኝ። አረባካችሁ ልቀቁን። እኔ የለውበትም በበኩል ያለኝ አንዱ። የዳጉሳ አጥሚት ይመስላል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ኦሮሞ ያለለበት አይጣፍጥም ኢትዮጵያ። ይሄን ወቁ። ኦሮሞ ማለት የኢትዮጵያ ጨው ነው። ጨው ታውቃለህ? ያለ ጨው መቼም አንዳንዴ ከለመድክ ዝም ብለህ መብላት ይችላል። ኦሮሚያ ማለት የኢትዮጵያ ጨው ፓርት ማለት ነው። እምብርት ማለት ነው። እምብርት ስነካ አንተ እምብርት umbilical cord ልክ በፈረንጆች umbilical cord ሲቆረጥ ጻሊ ተጠንቅቀ ነው እምብርት። ዝም ብላ ጎትተህ ህፃን ተወለደ ብለህ ዝም ብለህ ጎትተህ ታውጣ። ቀስ ብለህ ደሙ እንዳይመጣ አስረ umbilical cord-ን ከፕላሴታ ትቆርጣለህ ማለት ነው በሳይንስ ቋንቋ። ይሄን እንኳን ያልተረዳችሁ ዝም ብለን ጎትተው እንትን አርገው ምን አባት ከተማ እንዳይረግጥ ሰፈር ቋንቋ እንዳይወራ ኦሮምኛ እንዳይወራ እያላችሁ ሰውን የምታወናበዱ የብራኑ ነጋ ካድሬዎች በሃይማኖት ስር ተወሽቃችሁ የምትሄዱ እዛ ስር ህዝብ አያኝም የምትል እኛ በደንብ እናያችኋለን። ካሁን በኋላ ምል ካድሬዎቹን ፓስተሩን ሼኪውን ጳጳሱን እንለጥፋለን በእንትን ቦርድ በኖቲስ ቦርድ ላይ ህዝብ በማያቸው ኖቲስ ቦርድ ላይ ስማቸውን ስራቸውን ባክግራውንዳቸውን አጥንተን እንለጥፋለን። ዘን ከህዝብ ጋር ትወያያለ ማለት ነው። እዛ ትወያይ ውይይቱ እዛ ነው። እኛ መለጠፍ ነው ማሳወቅ ብቻ ነው። እኛ ትወያያለ ማለት ነው። ኦኬ በሃይማኖት ቦታ ስለ ኢትዮጵያዊነት ሃይማኖት መሆኑ ቀርቶ ፖለቲካ እንደዛ ልክ በየገዳማቱ ሌላ ስቶ ኦርቶዶክስ የታወቀ ነው። በየገዳማቱ ስለ ሃይማኖት ሽፋን ነው። ከስር ፖለቲካ ነው የሚያራምዱት። ኤምባሲ ፖለቲካ ማስተማሪያ ቦታ እንደዛማኛም ማአት ቦታዎች አሉ። ማአት ግን ህዝባችን እንደዛ አይደለም። ሃይማኖተኛ ነው ህዝባችን። ፈጣሪን የሚፈራ ህዝብ ነው የኦሮሞ ህዝብ። ትክክለኛ ፈጣሪን እኩል የሚያይ ህዝብ ነው ከድሮ ጀምሮ። እናንተ ሃይማኖትን ለፖለቲካ አጀንዳ ማራመጃ ተጠቀማ የታቆታላችሁ። ሃይማኖት እንደዚህ ያደረግን እንደዚህ ፈጣሪያ ስትጸልዩ ምላሳችሁን በቅቤ ይቀቡ። የሚጣፍጥ ነገር ይናገራሉ። የሚጣፍጥ ይመስላል። ምላሳቸው መንታ ነው። ይሄን ሰምታችሁ ምናልባት በሃይማኖት ቤት ተዘፍቃችሁ ይኖራችሁ አይናችሁ የሚበራላችሁ አሁን እንደ ጳውሎስ አይናችሁ ይብራ። አሜን በል ዝም ብለህ ተቀበል። ዝም ብለህ እንደ ጳውሎስ አሜን በል ዝም ብለህ ይሁንልኝ በል ዝም ብለህ ምንም ልትል አይችልም። እንደዛ ነው። ስለዚህ ከህዝባችን እንድትቆጠቡ። ህዝባችን ዛሬ መስዋዕት እየከፈለ ነው። ለነጻነቱ እየታገለ ነው።
በራሱ መሬት ላይ በራሱን የማስተዳደር ስታገል የኖረ ዛሬም እየታገለ ለጀነሬሽን እያለፈ ነው። ስለዚህ እናንተም ብትቀመጡበት የመንግስት ፒለርስ የሆናችሁ ከህዝባችን ግን ገንዘብ ተሰበስባላችሁ። ሉክ በመባሰብ በአስራስም ገንዘብ ተሰበስባላችሁ። መልሳችሁ የህዝባችን ጠላት፣ የኦሮምኛ ቋንቋ ጠላት፣ የኦሮሞ ካልቸር ጠላት ይሄን ቁረጠው፣ ይሄን ጨሌውን ቁረጠው፣ የጨሌ መንፈስ ምትል አንገት ይቀነጠሳል። ኦኬ ጨሌ ጋር ሳትደርስ ዛፉ ጋር ሳት ይሄን የዛፍ አምላኪ የማታቀው ነገር ትዘባርቃለህ። ማይም ስለሆንክ ልክ ኦክሲጅን ስላላገኘ ዝም ብለህ የተሞላብህ ነገር ሰው ብሎሃል። እንደዛ የሆነ ሰዓት እኔ እኮ ዛሬ 20 ዓመት ነው ጌታን ሳገለግል ነው የኖርኩ በጣም ጌታ ቀብቶ አልቀባህም። ኮንቴነር ውስጥ ገብተህ ነው ተሳስተ አህያ ማደሪያ ውስጥ ገብተህ ነው። እሱ ሸቶ ነው እንጂ ዕውቀትም አይደለም። እሱ ሚዘናዊ አሰርቲቭ ይሄ ምንድነው አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ ኦሮሚያ ውስጥ መሃል ኖሮ ጠላት የመንግስቲ አብይ ጀርባ አጥንት ሆናችሁ ህዝብ እየሰለላችሁ የዘመኑ ፓስተሮች ሽጉጥ ይዞ ቸርች ይገባሉ። ተጠንቀቁ። የኦሮሞ ልጆች እዛ ያላችሁ ተጠንቀቁ። ሽጉጥ ይዞ እኔ መጠቀስ ካስፈለገኝ እኔ ማቃቸው ሰዎች አሉ ሽጉጥ ይዞ አሉ። ምክንያቱም ሰላይ ናቸው። ጌታ ስራ ሊቀቅ ብሎኛል ብሎ ስራ ለቆ ምን መሰርቶ ነው ይበለው ገንዘብ ለመሰብሰብ ከመንግስት ካድሬነት ፈንድ ተደርጎ ይሰልሉ ነበር ወያኔ ጊዜ። ሰላይ እልም ያሉ ሰላዮች ማን ይገባል ማን ስለ ፖለቲካ ያወራል ብሎ እጅ እግር ሲያስቆርጡ ከነበሩ አንዱ ናቸው። ከነኝ ተጠንቀቁ። በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ትንሽ አንተን ካልክ ዘረኛ ቱና ይቆጣሃል እኮ አንድዬ ይቆጣሃል ይሏል። እንደዚህ ይቆጣሃል። ህዝባችን እንደዛ ያስፈራራሉ። አሁን ነበር በቃ ይብቃል። ስለዚህ one of the pillars ቅድም የጠቀስኩ in non-violence one of the government pillars or dictator pillars education system, policy and the military, organized religion, bureaucracy, media, business institution ካሉት ስለዚህ የነሱ ጀርባ አጥንቶ ነው ሰፈር ውስጥ ይሸጉዳሉ። ማን ነው ካድሬ የመለመሉ ማሰልጠኛ ቦታ ነው። የብልጽግና ማሰልጠኛ ቦታ አድርገዋል። ቀጣይነት አለው። እሱም ፈጣሪ ያውቅ እኔ የለውበትም። አለው ፈጣሪ ያውቅ እኔ የለውበትም። የለውም ፈጣሪ ያውቅ የለውበትም። ስለዚህ በዛ አይነት ነው ሜንታሊቲ ነው ህዝባችን ባሪያ ላይ ያደርጉ የሚፈልጉ። እኛ ለነጻነታችን የሃይማኖት ነጻነት፣ የሀገር ነጻነት፣ ፍሪደም ኦፍ ስፒች፣ ፍሪደም ኦፍ ኔሽንስ፣ የህዝብ ነጻነት፣ የመሬት ነጻነት ጭምር ነው ኦሮሞ ህዝብ የታገለው። ወርዶ በእናንተ ሌቭል አይጫወትም። አንድ እሱ ነው። ስለዚህ ትርክቱን እዛ ኢትዮጵያ አንድ ናት፣ እዛ የኮረጃችሁ አንድ ናት። ከንትኔው መጣ ከነብይ ሳሙኤል ጋር አገናኛችሁ። ሳምሶን ምን በዛ ጋር በአንበሳ ወጥቶ እንትና ጫላ ቱሉ ወይ ሌላ ምን ተስፍሽ በእንዲህ አይነት ህዝባችን አይተልልም። በታሪክ በተራ ታሪክ ተራ ማለት ይቻላል። ሌላ ምን እንላለን? በዛ አይደለልም። ህዝቡ ተምሯል። የተሻለ ነገር ይዘና with evidence ና በቃ የተሻለ እውነቱን ይዘና ምንድነው ይሄ ህዝብ እስከ ስንት አመት ሙሉ ለምን ይታገላል? ራስን ጠይቅ። ይሄ ህዝብ ለምን ይታገላል? ለምን ይሞታል? ጥይት ፊት የሆነ ዓላማ አለው ማለት ነው። አንተ በምን ይፈረጅከው? ሀገር አፍራሽ ብለህ ተፈረጅከው አይደለ? በትፈርጅ እዛው ትፈርጃለህ እንጂ ታጥቀን መዋጋት ካስፈለገ እንዋጋለን። አንተ መወርወር ካስፈለገ እንወረውራለን። የአብይ ፒለርሱን እንወረውራለን። ይሄን ወቁ። የአብይ የጀርባ አጥንቱ ነው ህዝባችን እየጨረሰ ለታሪክም ይቀመጣል። ከምኒልክ በላይ ጠባሳ ይሆናል። ዛሬ ቀሮ የሞቱለት ለነሱም ሐውልት ገና ይተከላል። በነፍጠኛ ስርዓት የሞቱ ገና ስለ አኖሌን አንሳ ትላላል። የዛሬው ራሱ ገና አንድ ቤት አባት እናት ህፃናት የጨፈጨፉ ይጠየቃሉ። ይሄን ለዓለም መንግስትም እናሳውቃለን። በዲፕሎማሲ በኩልም በመሬት ላይ ትግልም እናሳያለን መሬት ላይ። ስለዚህ ፖሊስ ውስጥ ያላችሁ የመንግስት ቢሮክራሲ ውስጥ ያላችሁ ወደ ህዝባችሁ የምትመለሱበት ዘመን አሁን ነው። ብዙዎቹ ዘረኛ ሆነሃል
አንተ መሃል ቁም ብሎ ይልኩሃል ለነሱ ዘራቸው ለዘራቸው ይልኩሃል ሉክ ለዘራቸው ሰራዊት ያረጉሃል ማላይ እንድትተኩስ ኦሮሞ ሆነ ኦሮሞ ላይ እንድትተኩስ ኦሮሞ ሆነ ኦሮሞ ላይ እንድትሰራ ፖሊሱ ጀነራሉ እንደዛ አደንዘዘ እንደ ጎበነ ዳጬ በሃይማኖት ልክ እንደ አብተ ጊዮርጊስ ንግዴ በሃይማኖት ልክ እንደ ጃገማ ኬሎ አረንጓዴ ጃቀይ ለብሶ እንደሞተ ልክ እንደዛ እቺን ትናንሿን ታሪክ ትናንሹ ሚዛን የማታነሳ የባሪነት ታሪክ ምንድነው አሁን ጎበነ ዳጬ ምንድነው ባሪያ ነው ዝም ብሎ ተራሳው ነው ተላላኪ ነው ሂድ ካለ ሚሄድ ተሰለፍ ካለ የሚሰለፍ ልክ እንደዛ አይነት ነው ሀገር እናንተ ናችሁ ያቀናችሁ እንትናችሁ የሰራችሁ እንትና ነው የሰራው ብላችሁ የምታመጡ ዘመን ጌም is over ስለዚህ ጀዋር እንዲፈታ ፕሬሸራይዝ ማድረግ ነበቀለ እንዲፈቱ ፕሬሸራይዝ ማድረግ የኦሮሞ ምሁራን ፖለቲከኞች እንዲፈቱ ፕሬሸራይዝ ማድረግ ዘን ወንበር ላይ ተቀምጠ ማውራት ዲሞክራሲ ማለት ያ ነው ትክክለኛ ሰው ሳይሞት ነፍስ ሳይጠፋ ምድረ ሌባ ይሄን እንኳን አሰርክልን እንዳትለቀው ጀዳል ታስሯል እንደዛ ነው ምንድነው ሳጥናኤል ታስሯል ዋናውን ይዘዋል እንዳትይዘው አርማጌዶን ጦርነት ነው የምትል አባቴ ላሽ በል ይሄ እንደዛ ነው አሁን በቃ እንትናው ድባባቸው እንደዛ ነው እኔ ነኝ የማቀው ተው እቺን ተው እቺ ቀቅለን የበላናት ቀቅለን ደረቁን ጥሬዋን አርገን የበላናት ነች እቺን ተው እቺን ፖለቲካ በልተናታል ተው የያመልጠኛ ፖለቲካ ዝም ብሎ ከመዝለል ከአንድነት ከኢትዮጵያኒዝም የዘለለ ነገር ሐሳብ የለውም ቁጭ ብሎ ያወሩ ምንድነው ጥያቄ አይሉ እውነታውን አያምኑም ያ የድሮ ስርዓት ነው እንተው አንተ ለምን አተውም ምን ልትጨፈጨፈ እኔ ካልኩ ኦኬ አልጨፈጨፈም ካልኩ ኦኬ አልጨፈጨፈም ለኔ እኔን ጨፍጭፎኛል አልጨፈጨፈም እንኳን አልጨፈጨፈም ብለህ ዝም አትልም ምን አስጨወ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው ታሪክን ለማደብዘዝ ለማጥፋት እኛ እንኳን ኮምፕሌን እንኳን እንዳታረጉ ኋላ ቀሮች የበታችነት የሚሰማቸው ማይ በታች እንደሆነ we will see ማይ በታችነት ስሜት እንደሚሰማው we will see ትንሽ ኮሽስል አይ እኔ እኮ ሃይብሪድ ነኝ እኔ እኮ በባቴ እንትን ነኝ እኔ እኮ እንትን ነኝ ይምብሉ ናቸው እኮ ቁልጭልጭ ዝም ብሎ የሚያቆለጨልጭ ማን ነው አጭበርባሪ ማን ነው የበታችነት ስሜት የሚሰማው ኦሮሞ ነው ኦሮሞ አንድም ቀን በደረስንበት እኛ ኦሮሞነታችን ክደን አናቅም ነፍጠኛ 3 7 ልክ እንደ ጴጥሮስ የሚክዱ ናቸው አማራ እኔ አይደለም ሃይብሪድ ነኝ እንትን 80% አለብኝ አባቴ እኮ እንትን ነበር አያቴ ይምሉ እኛ እንደዛ አይደለም ካሁን ከአንዱ ነው በቁሎ መሃል ላይ መቆም ያስፈልጋል ሰው ነህ እኔ ከንትን ነው አማራ መሆን ኃጢያት አይደለም ነፍጠኛ ግን ስርዓት ነው እኛ ይያለን አማራ መሆን ኃጢያት አይደለም ብዙዎቹ የአማራን ማህበረሰብ ነው ሞባላይዝ የሚያደርጉት አማራ ከሌለ ብሎ ነፍጠኞች ኢትዮጵያ ይላትን ብሎ ይነግሩታል ምን አገኘ ብትል በእግሩ ይሄዳል ደሃ ነው ግርዛ ዛሬም አልቆመም ትምርት አልተማረም ይለምናል እንደምታዩ ኦሮሚያ ክልል ነው ወጥቶ የሚበሉት ይሄን ህዝብ ከመለወጥ ምን ሞባላይዝ ማድረግ የፖለቲካ ማገዶ ማድረግ በቃ እነሱን ያጋድማሉ ብርሃኑ ነጋ አይሞትም ከደርግ ጀምሮ እንዴት ሆኖ አይሞትም በታምር እንዴት ይሞታል ኦሮሞ ስንት ጀግኖችን አተናል ስንት ጀግኖችን ይሄውነ ጀዋር ዋጋ እየከፈሉ ነው ቢሞቱም ትግል ይቀጥላል ቢሞቱም የመጨረሻ ለአንዴና የመጨረሻ ለኢትዮጵያ በቃላታል ጀዋር አንድ ነገር ይሁን በቃ አንድ ነገር ይሁን ገና የሀገሪቷ ደምስር ይቆማል ገና ደምስር ገና እስከ አዲስ አበባ እስከ ፍንፍኔ ድረስ ገና ከቤት መውጣት እስከ ያቀት ድረስ ገና ውሃ ምትጠጣ ውሃ እስከናፍቅ ድረስ ምትበላ እስከናፍቅ ድረስ አስፋልት ይሁን ምን ኖ ሞር ኦኬ ኖ ሞር እዛው የምትሰሙ ሰፈር እዛው አብራችሁ መጽናኛ አብራችሁ ተጽናናላችሁ መጽናናት ኦሞ የውሃ ነው ለመብላት እኮ ነው የውሃ ነው ይታለባል እግሩን ከፍቶ ሀብቱን ይሰጣል እሱ አይጠቀምም አንተ ፎቅ ውስጥ ትዘላለህ እሱ ዛሬ ዝናብ እየዘነበበት ዶፍ እየወረደበት ትደልለዋለህ ማለት ነው አንተ ቱለማ ጃግና ትላለህ ልክ አሁን የመጡት በቱለማ ነው ቱለማ ፖስት ቱለማ ታሪክ ነመኮንን አይነት እንትን አሰምኒ ልክ እንደዚህ ድንግል ይሁን ቨርጂን ይሁን ግዴ አብረን የምናየው ነገር ይኖራል ተቨርጂኖን ማን እንደቨረጀ ነው እናቀው ቡሽቲ ይሁን we don't care that ስለዚህ
ህዝባችን ዛሬ በጉዳት በጭንቅ ውስጥ አለ። እነሱ እንዬ ለምን ነካሃልን ከምኒልክ ከኦሮሞ ህዝብ ምኒልክ ይበልጥብናል ብሎ ጽፏል እኮ የኦሮሞ ጠላት የሆኑ ልክ እንደ እስክንድር ነጋ ከኦሮሞ 20 ሚሊዮን አለ አሳንሶ የዛሬ 20 ዓመት አንድ ምኒልክ ይበልጥብናል አለ። 20 ሚሊዮን አይደለም ኦሮሞ ባይዘይ ኦሮሞ 50 60 ሚሊዮን ነው። ግማሹ የጠፉ በጎች ነው። የጠፉ በጎች ሃይብሪዶቹ ማለት ነው። ሃይብሪዶቹን ሳይጨምር 50 ነው። ኦሮሞ 50 ሚሊዮን ነው። ሃይብሪዶቹን ሳይጨምር ሃይብሪዱ ከተቆጠረም እንዴ ዛሬ ሃይብሪዱ ነው ሀገሩን ሃይብሪድ መላቦታው የጠፋበት ወይ በግ አልሆነ ወይ ፍየል አልሆነ መሀል ላይ የሚቆም ሃይብሪድ በቁሎዎች ናቸው ዛሬ የሚያስቸግሩ። ስለዚህ በቁሎዎቹ የኛን ፖለቲካ ጋይድ ሊያደርጉ አይችሉም። በቁሎ ነው። በቁሎ በአህያና በፈረስ መሀል ተፈጠረች ነው። ወይ ፈረስ ልትለው አይችልም መቼም። አህያና ፈረስ ካላልከው ጨፍልቀ የምትተዳደረው በገዳ ሲስተም። በቁሎ በአህያ ስርዓት የላትም። በፈረስና በአህያ ነው ተጨፍልቀ የምንኖር እንጂ በቁሎ ራሱ ስርዓት የላትም። ዓለም 9 ነው ይላል ኦሮሞ። ዓለም 9 1 ምንድነው? ወንድ ሴት። 7ቱ ምንድነው? በቁሎ ፈረስ አህያ ስንት? 3 ፍየል በግ 4 ከብት 5 ጨምሩ ሌላ 2 ጨምሩ። ዓለም 9 የምንለው ለዛ ነው። ዓለም 7 ነው ይላሉ እነሱ። ኦኬ በገዳ ሲስተም እንደዛ ነው። ስለዚህ እናንተ እዛ መሀል ጨምራችሁ የምኖሩት ጋላ ይሉታል። ገላ ማለትዬ ሃይብሪድ ነሽ ይኔ ሃይብሪድ በቁሎ ነሽ። አይዞሽ ሜዳያ አይዞሽ ቡራቡሬ ጅንጉርጉሩ ዘብራ። አረ ከዘብራ ወደዚህ ዘብራ ላይ መቆም አይቻልም። ዘብራ ነው በቃ ወደዚህ ወደዛ ስዊች ማድረግ ነው። ኦፍ ኦን የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ይሄው ነው መልእክቴ፣ ይሄው ነው። ስለዚህ ነፍጠኛ ታሪክ አጣሞ የኛን ህዝብ አስምሌት አድርገው በአንድ ሃይማኖት በአንድ ቋንቋ የገባርነት ስርዓት እኔን ቀልበኝ በሚል ጥቂት በቤተሰብ የተደራጁ የነ ኮሎኔል አብዮት ካሳዬ ነፍጠኛ ኦሮሞን ክሌም የሚያደርግ አባቱን ያስገደለ የእንጀራ አባቱ አብይ አህመድ አሊ ባይዘ አባቱ አይደል እንጀራ አባቱ ያስገደለው በኦሮሚያ እሱን ትርፊ ባደረገው በወሩ ነው የሞተው። ምክንያቱም ትንሽ ልጅ ነበረ እኔ ጋር ሲመጣ ብጩ ነበረ ብሎ በኦሮሚያ ታቁታላችሁ ኦሮሞ ልጆች። ከዛ በኋላ ነው ያስገደለው። አንድም ቀን የአባቱን ስም እንደማይጠራ በእናቱ ስም ኢትዮጵያ ሀገሬ እናታችን ሀገሬ። በኦሮሞ ታሪክ አንድ የኦሮሞን ስነ ልቦና አለማወቅ ነው። እኛ በአባታችን ነው የምንጠራው። ወንድ በአባት ይጠራል፣ ሴት በአባት ይጠራል። እኛ ነው ሰው ልጅ ለምን በአባት እንደምትጠራ ፍቹንም እናውቃለን ለምን እንደሆነ። እናንተ እምዬ እንትን ለምን እምዬ እንደተባ አይ ዶንት ኖ እኔ አይገባኝም። ዳች ፍራይ ጀርመኒ ፋዘርላንድ የሀገሬ አባት ይላል። እናቴ ያንን ምን ማለት ይሄ ቫዮለንስ አይደለም እኮ ባይዘይ ምክንያት አለ። አሁን መደርደሩ አያስፈልገኝም። የሰው ልጅ ለምን በአባት እንደምትጠራ አያውቁትም። ዘላን ናቸው እነዚህ። ስለዚህ በዛ የሚሄዱ ብዙ አንናገርም እንደነሱ ትንሽ ነገር ለማሳየት ይሞክራሉ። የክላስ አለቃ ለመሆን የሚሯሯጡ ናቸው እኮ እነሱ። ስልጣን ተባለ ማለት ነፍጠኛና ስልጣን የአንድ ሳንቲም ገጽታ። ምንም አይነት በቃ ሽንት ቤት ጥረግ ብትለው የጭንቅላቱ ይሰምጣል። እንደዛ ነው። እኛ እንደዛ ሰፍ ብሎ ኦሮሞ ምክንያቱም ሀቅ ነው፣ ለፍትህ ነው። ማን ይምራ ትክክለኛ ሀቅ ነው። ሀቁ ከተጣመመበት አንገቱን ይሰጣል ኦሮሞ ህዝብ። ዳሲ ባህላችን ነው። እኛ አባታችን ገለ ስልጣን አንይዝም። አባቴን ገድዬ ስልጣን ያለ ከእንደዛ አይነት ማህበረሰብ አይደል ተፈጠርነው። እኛ 8 ዓመት ቆጥረን ከ40 ዓመት እስከ 48 ዓመት ያስተዳድርና ውልክ ብሎ በዛው ይጠፋታል። ተመልሶ አይመጣም። አስተዳዳሪ አባ ገዳ ሊሆን አይችልም። ከቦረና ህዝብ ተማሩ፣ ገዳ ሲስተም ተማሩ። ስንት ዓመት መማር አትፈልጉም። በግድያ ነው የምታምኑ። ዛሬ በአማራ ክልል በግድያ ነው የምታምኑ። እርስ በርስ እንደ ማግኔቲክ ፊልድ ተጨራረሳችሁ። ማግኔቲክ ፊልድ በእውቀቱ ላሌላችሁ magnetic field, opposite magnetic field with the same amount ወይም አንድ ተመሳሳይ ኃይል ይላል። በተመሳሳይ ለምሳሌ ተመሳሳይ ስለ በቁጥር ለምሳሌ 2 ኒውተን in reverse
ከሆነ ይጠፋፍ በማግኔት ለማግኔት በኒውተን አይገለጽም ይሄው ይጠፋፋል አንዱን ኦፍ ያደርጋል ማለት ነው ማግኔት ምክንያቱም እንዲህ እርስ በርስ ዘሴም እንትን ማግኒቲዩዱ አንድ ስለሆነ ይጠፋፋል እነሱ አንዱን አጠፋፍቶ አሁን እስቲ አንድ ከነፍጠኛ ስራ ተቀንቀኝ አብይን ገለው ሌሎቹን ገለው አሁን ኦሮሞ ሌላ ሰው ከተነሳ ማን ብሎ ያስባል ይሄ ሀገር የብሔር ብሔረሰብ ሀገር ነው ኮንትሮቨርሺያል ይፈጠራል ብሎ ያስባል ኦሮሞ እነሱ አያስቡ ምክንያቱም ገለው 4 ኪሎ አሁን እንዴት እቀመጣለሁ ብሎ ነው አያስብም በምን ያስባል እገለዋለሁ መሰራለኝ ብሎ ያስባል እንደዛ ነው ያስቡ እኮ እነሱ ከተሸነፍኩ እጄን ሰጥቼ ሰግጄ ነው ልክ እንደው ያኔ ምንድነው አንተ አረ እኔ ኦሮሞ ነኝ ኦሮሞኛ የሚችል ከሆነማ ቶሎ ተቅላጥፎ ኦሮሞ ይሆናል ታቁታላችሁ ኦፒዲዮ ውስጥ እንደተሰገሰጉ በደንብ እናቃለን ለክ ደግሞ ያ ስርዓቱ ትንሽ ሲገፈፍ ኦሮሞ ህዝብ በደሙና በአጥንቱ ወያኔን ገለል ሲያረግ ነፍጠኝነቱ ከውስጡ ያቆጠቆጠ መጣ ማለት ነው ውስጡ አለ በፊትም ምን አሸርጓይ ነው ጾታህን ቀይር ከተባሉ ቶሎ ይቀይራሉ እንደ ኦሮሞ አይደሉ ኦሮሞዋን የትም ጎንደርም ሂድ እኔ ኦሮሞ ነኝ ይላል እነሱ እንደዛ አይደሉ አስመስለው መኖር ነው የሚፈልጉ ጥቅመኞች ናቸው አድርባይ ናቸው ኦኬ ይሄን ሳይኮሎጂካሊ ማወቅ በጣም ጥሩ ነው ለአንድ ፖለቲከኛ የምታገለው ሰው ምን አይነት ሰው ነው አድርባይ ይሄን ማወቅ አለበት ኦሮሞ ፖለቲካ ባይዘይ if you don't know this ለፖለቲካ አትመጥንም አንተ ኦሮሞ ፖለቲካ አትመጥንም ለዚህ ነው የሚጠሉ ጀዋርን እኮ ለዚህ ነው የሚጠሉ እና መራራን በቀለ ለዚህ ነው የሚጠሉ ጽንፈኛ የሚሉት በቃ የሆነ ነገር ባናና ነው ማለት ነው እነሱ ጽንፈኛ ያሉ ሰው ባናና ነው በቃ አይን ወቁ የባናና አድርባይ ከፈለጉ በቺኮቻቸው ከፈለጉ ምንም የማይመጣና ይሰግዱላል ከፈለጉ ታማኝ ተደፍቶ ሰግዶ ይላል አብይ ኦነግ መጣ ብሎት እኮ ነው በራሱ አይምሮ ያኔ ሰውየው ሲያየው ቺፋቅ ሲያረግ ለካ ሰውየው ራሱ ነፍጠኛ እዴ ነሽ እንዴ ዴማ እንትን ነው ይሄ ታከላጎማ ማለት ጀምሩ ከዛ ልክ ያንን የሆነ ነገር አርጎበቅ ጥቁር በግ አርጎ አፈዘዙት ታኬም በቃ እንዲያደ ሄዳል መጨረሻ ላይ እንደ ጃኬት ወደዛ ባናና መሆን ነው ከመጀመሪያው ነው ባናና ፕራክቲካሊ ዌርድ ሻርፕ ሻይፕ አይሞሮ ማለት ሩቅ የሚያይ ምንድነው እንደዚህ የሚቆላ ጅራቱን ለምን ይቆላል ከፊት ብሎ ማዘው ነበረበት አብዮት አስብም እንዳስብ ደግሞ እቺ ምስማር አለች የሃይማኖት ምስማር እሷ ችካል እዛ የጌታ ልጅ ነው የአብርሃም በግ ይሉታል እዛ ከኋላ ትጠነሰሳል ልክ እንደ ካሴት ይጠመጠማል ማለት ነው ኦኬ ይሄ ነው አመለካከቱ በቄስ ባናና ነው በቄ ባናና ነው በጣም ያቃል አራዳ ነው ጀዋር ባናና ቆቅ ለአዲስ አበባ ወፍ የለም እኮ ገና ይመጣል እኮ ስትራግል ኢንክሉሲቭ ጎርፍ ሲመጣ እኮ አዲስ አበባ ምንም የለም አልሽ ጎርፍ ሲመጣ ሁሉ ቦታ አይዘንብም ከዘነበ በኋላ ነው ጎርፍ የሚመጣው አይዞሽ እንዳታስቢ አይዞሽ አዲስ አበባ የለም ይመጣል ጎርፉ ይመጣል አይዞ ዛሬ የት ነው ተራራ ላጫፍ ወለጋ ላይ ምናምን ጥጋ ገጠሮች ምሉት ገጠሮች እንደው ገጠሬ ትንሽ ክፍለ ሀገር በቃ አዲስ አበባ ሀገር ነው አይደል ዊል ሲ ሀገር እንደሚሆን ዛሬ ጤፉ ስንት ነው አንዱ ጧት እኮ ዘገባውን አድርሶልኛል የዳጉሳ አጥሚት የሚመስል ነው ዛሬ በላው ሽሮ እግዚአብሔር ስራችሁ ሽንኩርት የለም ምንም የለም ቲማቲም የለም ወፍ የለም የዳጉሳ አጥሚት ይመስላል የልጅ ህፃን ካካ ይመስላል የበላው ተወጣል አረ እግዚአብሔር ስራችሁ ሊስጣችሁ ቄሮ እኛ ጣጣ የለንም ቄሮ በሰላም ብቻ እኩልነት ነው ምን ፈልገው አለ ኦኬ ስለዚህ ጎርፉ ሁሉ ቦታ አይዘንብም ቀስ ብሎ አሁን ዛሬ እየዘነበ ያለው ሐረርጌ አርሲ ባሌ ሻሸመኔ ምናምን ባይለኛው እየዘነበ ነው አይደል ይመጣል ጎርፉ ይመጣል እንፍኔ ያጥራቀልጋል እንዳታስቢ እንደሱ ይመጣል አምቦጋም እኮ አሁን ዳመናው ይታያል እኮ አይታይሽም ዳመናውን አላየሽም ቀናበይ አላየሽም እነ ሰላሌ ምናምን ይሄ ቱለማ ተነስ ሻዋኛ ነው ለመሳፈር ሻው አንድ ነው ከዛ በኋላ ዘበኛ ማድረግ መጨረሻ ላይ እሱ አሁን ተበላ ዘመኑ ተበልቷል እቁቡ ተበልቷል እሱን ተው ሮሞ አንድ ነው በሃይማኖት የፈለገውን ብዙ ሃይማኖት ፕሮቴስታንት ኦርቶዶክስ ሙስሊም we don't care that ሱሱና ፈጣሪ ይነጋገሩ
እዚህ ስለ ምድር ስለ ኦሮሚያ ግን nobody that ይሄው ነው ባጭሩ መልእክቴ። አበዛውባችሁ መሰለኝ። እኔ ጋር አሁን እኩለ ሌሊት አልፏል። እናንተ ጋር ነቅቶላችሁ የምትመለከቱኝ ከሀገር ቤት ከአረብ ሀገር ከአውሮፓ ከኤዥያ ሰላም ሁኑ። ስለዚህ ህዝባችን ባታጭበረብሩ ጥሩ ነው። ህዝባችን ሃይማኖት እያሳያችሁ ባታጭበረብሩ ጥሩ ነው። ህዝብ እውነቱን ያውቃል፣ ማንነቱን ያውቃል። ኦኬ ጃዋር ካልተፈታ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንዲ ተዘግዝቃ ትቆማለች። you will see that ደግሞ ሩቅ አይደለም። አብያውን ይመስሏል። ለታሪክ ትሞታለህ ይሉታል ከኋላ። በትሞትም ለታሪክ ትሞታለህ። ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይረዳሃል። እንደዚህ እኮ ነው የሚሉት። እግዚአብሔር በውሸት ካንተ ጎን። እግዚአብሔር እንዳንተ አጭበርባሪ አይደለም። እውነትን ሐቅን የሚፈርድ የህዝቡን ትግል የእናቶችን እንባ የሚመለከት አምላክ ነው እሱ እንጂ አይን አይቶ ልብ አይቶ ከንፈር ቅቤ አይቶ እዛ ሰፈር የምታጭበረብሩትን እዛው ሰፈር እዛው ማጭበርበርን እዛው ሰፈር ይላል። ስለዚህ በሃይማኖት ህዝባችን መጃጃል አቁሟል። ኦሮሞ አቅፈታ ሁሉ አንድ ላይ ቆማል። አይታችሁ ታላዲ እዚህ አሜሪካን ሀገር ላይ ደምስሩ ነው ያቆሙት እኮ እስላም ክርስቲያን ሳይባሉ አንድ ሜዳ ነው የሚያድሩ። ምትሳደቡ እንግዲህ ቃላ ስለሌላችሁ ሞር ኤቪደንስ ስለሌላችሁ ኋላ ቀርም ስለሆናችሁ በሃይማኖት ሜንታሊቲ የምታስቡ ዝም ብላችሁ በቃ ጠዋትም እሱ ነው የሚታነቡ ከሰዓትም እሱ ነው የሚታነቡ። እሱ አይቀየርም አይለወጥም። እንግዲህ አንተ ካልተለወጥ ኮይ ላሽ ካላልክ እሱ ኮላሽ አይልም። አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ይሳደባል። ልካውነ ሊያ በቃ ምንም በቃ እሱ ላሽ አይልም። እነሱ ላሽ ለማለት ታስሯል በትልቅ ብረት የባርነት ሰንሰለት። ግን እኛ ነፃ ነን፣ እኛ ነፃ ያወጣነን ይላል። እኛ ብለን ነበር እኮ ድሮ ብለን ነበር ነፃ አውጥቻለሁ ብዬ ነበር ድሮ። በቃ እግሬ ስርዓት የለም ተፈታ፣ ስርዓቴን ፈቴ ቀንበሬን ሰብረ ብለን ነበር። ወፍ የለም ቀንበርም የለም ስርዓትም የለም። ማገናዘብ ብቻ ነው መማር ብቻ ነው ለውጥ የሚመጣው። እኔ እሱን ያየው ምንም ሌላ ያየሁት ነገር የለም። ስለዚህ ህዝባችን አይጭበረብርም። ታንኪዩ። በውሸት ትርክት ኢትዮጵያ አለች 3000 ዓመት ናት፣ 4000 ዓመት ናት፣ 10000 ያድርጉበት አላነሰም። ይሄ እንትና ምኒልክ ድሮ መጥቶ ከዛ እንትኑ መጥቶ እዛ ገብቶ ሴቲቷን ሸጉሯት ሺሚስት ያገባ ሰውዬ እንትን ብሎ በቃ ይሄን ታሪክ በቃ ለምን እዛው ያው ትብሌዚ እኛ ሴንስ አይሰጠንም። ያው ይሄንን ነው አድምጡ። ኦሮምኛ ስለማትችሉ ይሄን መልእክቱን ትረዱታላችሁ። የሚመጣውን ጄኔሬሽን እሳት መሆኑን አርከላችሁ ፊዲናን ሀርከምረና ቡሊ ፈይሊኩ ከሶ ታውየው ጌሶ ኦቦሌ የምበረታኮ ሴና ሰንደቀሊ ወሬ ላችሁ akka jaraatiif dhumne akka rabbiitiif dhufne musuus kaasu ቄሮ ነገሶ የተባለው የተኮላሸ ሰው ነው፣ ወጣት ነው። በአፄያውያን ማለት ነው። በአፄ በምኒልክ ሰራዊት ፍሉ ደባ እኛ ከሞት የተረፈን ከአኖሌ ከጨለንቆ የተረፈን ጠንቃቃ ታሪክን የምናውቅ ዜጎች ነን። ሌሎች ለማያውቁ ተናገሩ። ይዱና ኦሮሞ አንድ ስነ ልቦና የለውም። ኦሮሞ አንድ ሃይማኖት የለውም። የተበጣጠሰ ነው። አርሲ ሌላ ነው፣ ወለጋ ሌላ ምትሉ ቄስ ጉዲና ቱምሳ በ60ዎቹ የፕሮቴስታንት ፓስተር በራሴ ቋንቋ የማርቲን ሉተር ኪንግን እዚህ አሜሪካን ሀገር መጥቶ ሚሽነሪ ነበር። መጥቶ አይቶ ለምንድነው እኔ ባሪያ ሆኜ በሰው ቋንቋ የምጠቀመው የራሴ ልጠቀም ብሎ ሞተ። ኃይለ ሥላሴ ሰቀለው። ኦኬ ዛሬ በቃ ህዝቡ ያኔ ህዝቡ አልተማረም። ከአራተኛ ክፍል በላይ ኦሮሞ እንዳይማር በተባለበት ሰዓት ይሄ ውሸት ነው። ምንም አልተማረ። አባቴ እኮ ብዙ ነገር ይነግረኛል። ትምህርት ቤት ቄስትና ትምህርት ቤት ሳገባ አንደኛ ክፍል አገባ። ምንድነው
ሃይማኖቱ ቄስ ትምህርት ቤት አይደለም ኦርቶዶክስ አይደለም ቄስትናን መግባት ለምን ያስፈልገ why religion assimilation cultural assimilation በህፃንነት አይምሮ ማስቀመጥ ማለት ነው ሌላ ነገር ይቆ አይደለም በቃ ማንነቱ እንዲቀየር አሁን ብዙ ሃይማኖት ሰዎችን ይውት እስኪ አሁን